Very warm welcome. Good morning, one and all. Fellow distinguished legal practitioners, students, law aspirants joining us from different regions of Maharashtra. As we commence today's SLP session, let me introduce LDF to the newbies. So, Lawyers Development Forum promotes interest in the legal field and it has been established for organizing academic lecture series and sport activities for different advocates. These include cricket matches and badminton tournaments. Our forum also hosts conferences featuring esteemed judges and expert speakers providing valuable guidance and insights. Additionally, as you all know, we host the Sunday Law Bulletin where experts from various legal specializations share their knowledge and address key topics of importance. Today also we have a great legal luminary and an exceptional brilliant mind with us. We have with us Advocate Dr. Rajendra Anbule sir. We would be delighted to hear from him. But before we go ahead, we are deeply thankful to him as well as Advocate Vijay Shelar sir, Secretary Lawyers Development Forum, Advocate Abhishek Jagtap sir, President Lawyers Development Forum Pune for commencing with this endeavor. As we move ahead, let me take a few minutes to introduce our expert speaker, a great legal luminary and a brilliant mind. It is indeed a great privilege to introduce our esteemed speaker for this enlightening session on advocacy and professional ethics, recent trends, and caution for lawyers. We are deeply honored to have with us Advocate Dr. Rajendra Anbule sir, a distinguished scholar, a seasoned practitioner, and a respected academician. Dr. Anbule sir holds a PhD in law, an LLM with gold medal from the University of Pune, and an MA in political science and a diploma in labor law and labor welfare. He is an advocate on record at Supreme Court of India, practicing extensively before the Bombay High Court, Pune District and Sessions Court, the Supreme Court of India, handling a wide array of matters spanning constitutional, criminal, civil service, and arbitration laws. He has served in several prestigious roles, including Special Counsel for the Income Tax Department, B Panel Advocate for the State of Maharashtra, and a counsel for leading institutions such as SPPU, ISER Pune, and the State Bank of India. Dr. Anbule sir is also a prolific author, and with 12 books on law, he's included and widely appreciated works on judicial service examination and domestic violence laws. And he also continues to contribute insightful research articles to leading legal journals. As a faculty member at Bharati Vidyapit Deemed University, he is deeply committed to shaping the next generation of legal professionals. We are truly delighted and deeply honored to welcome you, sir, to this platform today. We look forward to definitely hearing your valuable insights and reflections on ethics, responsibilities, and evolving trends that define modern legal advocacy. Welcome once again, sir. Sir, may I now please request you to unmute yourself and give us the honor to hearing from you. Thank you so much, sir. Thank you, Ruchi. Am I audible? Yes, sir, you are. The topic which has been selected for today's discussion is advocacy and professional ethics, recent trends, and caution for lawyers. तसं जर बघितलं तर लॉयर फ्रॅटर्निटीसाठी हा विषय अतिशय महत्वाचा असा आहे, परंतु या विषयाकडे वकील वर्गाचं कायमच दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येतं. माझ्या मते हा विषय अकॅडमिक इंटरेस्टचा नाही, तर हा प्रत्यक्षात प्रॅक्टिकल इंटरेस्टचा हा विषय आहे. कारण आपण जेव्हा एखाद्या विशिष्ट विषयावर चर्चा करतो, मग तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता असो, भारतीय साक्ष अधिनियम असो किंवा अन्य कुठलाही विषय असो, आपण एका स्पेसिफिक विषयापुरती मर्यादित चर्चा करत असतो. परंतु आज आपण इथं जी चर्चा करत आहोत ती अशा विषयाची करत आहोत जो विषय आपल्या सर्वांशी संबंधित आहे आणि प्रत्येक प्रकरणामध्ये काम करत असताना वकील वर्गाला या विषयाची जाण ठेवणं अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून ऍट द व्हेरी आउटसेट लेट मी टेल यू वन थिंग की प्रोफेशनल इथिक्स म्हटलं की यात प्रॅक्टिकल असं काही नाही. हा जो बघण्याचा एक दृष्टिकोन वकिलांचा झालाय तो अतिशय चुकीचा आहे आणि यामुळेच मग भविष्यात काही अडचणींना त्यांना सामोरं जावं लागतं आणि मग तशी अडचण आल्यानंतर प्रत्यक्षात या विषयाचं काय महत्व आहे हे त्यांच्या लक्षात येतं. आपण आता समाजामध्ये जर बघितलं
तर तुमच्या असं लक्षात येईल की देअर इज ए मिसकन्सेप्शन बिटवीन कॉमन पीपल अबाउट लिगल फ्रॅटर्निटी. एक गैरसमज समाजामध्ये वकील वर्गाविषयी आहे आणि प्रामुख्याने या गैरसमजाची चर्चा करत असताना दोन महत्वाचे मुद्दे चर्चेला आणले जातात. त्यातला पहिला मुद्दा असा आहे की लॉयर प्रमोट डिस्प्यूट. वकील हे भांडण लावण्याचं काम करतात असं म्हटलं जातं. आणि दुसरा महत्वाचा जो काय आक्षेप घेतला जातो किंवा एक गैरसमज समाजामध्ये आहे तो असा आहे की की द प्रॅक्टिस ऑफ लिगल प्रोफेशन इन्व्हॉल्व डिसऑनेस्टी अँड अनट्रूथ. काहीतरी चुकीचं तिथं केलं जातं, काहीतरी खोटेपणा न्यायालयामध्ये चालतो वकील वर्गांच्या मार्फत, अशा पद्धतीचा एक गैरसमज समाजामध्ये आपल्या व्यवसायाबद्दल पसरलेला आहे. पण याला जर उत्तर द्यायचं झालं तर ते असं देता येईल की हा जो एक लोकांमध्ये गैरसमज आहे तो अतिशय चुकीचा आहे. याचं कारण असं की लॉयर डज नॉट प्रमोट डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट हे ऑलरेडी एक्झिस्टन्स मध्ये असतात आणि एखादा अशी किंवा क्लायंट जेव्हा एखादा डिस्प्यूट घेऊन वकिलाकडे येतो तेव्हा आपल्या क्लायंटची बाजू न्याय पद्धतीने कोर्टासमोर मांडून कसा न्याय त्या क्लायंटला देता येईल हे बघण्याचं काम त्या वकिलाचं असतं. त्याच्यामुळे डिस्प्यूट इज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग. इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ॲडव्होकेट्स or they are even not promoting that. As an officer of the court, it is their duty to assist the client for uh, resolution or settlement of that particular case. दुसरा महत्वाचा जो आक्षेप घेतला जातो की प्रॅक्टिस ऑफ लिगल प्रोफेशन इन्व्हॉल्व डिसऑनेस्टी अँड अनट्रूथ. हेही खरं नाही. याचं कारण असं की whenever lawyer is approaching or lawyer is engaged by any particular client, he is defending the case of his client before the court. So lawyer merely expresses his views before the court on behalf of his client. त्याच्यामुळं निर्णय हा न्यायाधीशांना घ्यायचा असतो. लॉयर हा फक्त त्या क्लायंटची बाजू न्यायालयाच्या समोर मांडत असतो. त्याच्यामुळं प्रॅक्टिस ऑफ लिगल प्रोफेशन इन्व्हॉल्व डिसऑनेस्टी अनट्रूथ असं जे म्हटलं जातं की शाण्याने कोर्टाची पायरी सोडू नये वगैरे, हे अतिशय चुकीचं आहे. याचं कारण असं की शहाण्या लोकांनाही खूप वेळा कोर्टाची पायरी चढावीच लागते जेव्हा त्यांच्यावर तशी वेळ येते आणि मग वकिलाला त्यांनाच सांगावं लागतं की मला न्याय कसा मिळेल तुम्ही हे बघा. म्हणून लॉयर एक्सप्रेसेस व्ह्यूज ऑफ द क्लायंट. दे डझंट प्रॅक्टिस एनी डिसऑनेस्टी और अनट्रूथ इज अ जस्टिफिकेशन फॉर दिस पर्टिक्युलर सेकंड मिसकन्सेप्शन विच इज देअर बिटवीन कॉमन पीपल. आता प्रत्यक्षामध्ये आपण आज न्यायालयामध्ये प्रॅक्टिस करत असताना आपल्या असं लक्षात येईल की लॉ प्रोफेशन इज व्हेरी इसेन्शियल इन टुडेज कॉम्प्लेक्स सोसायटी. थोड्या वेळासाठी आपण असं विचार करून बघा, यू प्रिझ्युम फॉर सम टाइम की ए क्लायंट इज प्लीडिंग ए केस विदाउट ॲडव्होकेट. वकीलच नाहीये न्यायालयामध्ये आणि एखादा क्लायंट स्वतःची केस प्लीड करत आहे. आता आपल्याला हे माहिती आहे की एखादी प्लेंट किंवा एखादं प्रकरण जर न्यायालयासमोर ठेवलं गेलं ड्राफ्ट करून, तर ज्या काही फॅक्ट्स आहेत त्या फॅक्ट्स लॉशी संबंधित असल्या पाहिजेत की दॅट फॅक्ट शुड सॅटिस्फाय द बेसिक इन्ग्रेडियंट ऑफ लॉ. त्याच्यामुळे फॅक्ट्स आणि लॉ मध्ये एक हॅपी असं मॅरेज आपण ज्याला म्हणतो, एक बॉन्ड असं जे म्हणतो ते झालं पाहिजे. आणि मग ते जर झालेलं नसेल तर मग देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट द पर्सन इज गोइंग टू लूज द केस. म्हणून आपण विचारच करू शकत नाही की क्लायंट इज प्लीडिंग ए केस विदाउट ॲडव्होकेट, किंवा आपण असाही विचार करू शकत नाही की कोर्ट्स आर वर्किंग विदाउट बार, की बार नाहीये, वकिलांची कुठली तिथं संघटना नाही किंवा वकिलांचा समूह एखाद्या न्यायालयामध्ये काम करत नाही आणि कोर्ट या समूहाला बाजूला ठेवून किंवा यांना अलिप्त ठेवून काम करतोय, असं घडूच शकत नाही. आणि असं जर झालं तर देअर विल बी केऑस इन द सोसायटी आणि हे पॉसिबल पण नाहीये. त्यामुळं मला असं म्हणायचंय की लॉ प्रोफेशन इज व्हेरी मच इसेन्शियल इन टुडेज कॉम्प्लेक्स सोसायटी. आता एखादा क्लायंट जेव्हा एखाद्या वकिलाला अप्रोच होतो, वेन ए लॉयर इज अप्रोच बाय एनी क्लायंट, अशा परिस्थितीमध्ये मग वकिलाची जबाबदारी का आहे? आज हा टॉपिक निवडण्यामागचं कारण हेच आहे की तुम्हाला माहिती असेल की ऑगस्ट महिन्यामध्येच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील वकिलांना निर्देश दिले की तुम्ही कुठलीही लिगल ऍडवाइस आता फोनवर देऊ नका. आणि या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू क्वॅश द प्रोसिडिंग अगेन्स्ट ए लॉयर हु वॉज अक्यूज ऑफ कॉन्स्पिरसी.
आणि स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये सांगितलं की तुम्ही असं काय कन्व्हर्सेशन तुमच्या क्लायंट बरोबर फोनवर करू नका की जे रेकॉर्ड केलं जाईल अँड दॅट मे बी ऍडमिसिबल इन एव्हिडन्स. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये किंवा अशा केसेसमध्ये दॅट पर्टिक्युलर लॉयर मे बी एक्सपोज टू क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स. आणि हे जे नवीन ट्रेंड्स आता लिगल प्रोफेशन मध्ये किंवा प्रोफेशनल इथिक्स मध्ये येत आहेत, हे तुम्हाला बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने सेक्शन 49(1)(c) खाली केलेले जे रूल्स आहेत तिथे तुम्हाला बघायला मिळणार नाहीत. कारण प्रोफेशनल इथिक्स आणि प्रोफेशनल स्टँडर्ड जे आहेत वकिलांचे, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी विकसित केलेला आहे आणि त्यामध्ये नवीन नवीन गोष्टींचा नवीन नवीन गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत केलेल्या आहेत, त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. आणि हे ऑगस्टचं जे मागच्या महिन्यातलं जजमेंट आहे हा त्याचाच एक भाग आहे की तुम्ही एखाद्या बारचे मेंबर आहात किंवा वकील आहात म्हणून तुम्हाला आम्ही एक्झम्पशन द्यावं असं काहीही नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेसिफाय केले ह्या प्रकरणामध्ये. मी नंतर या प्रकरणाचं डिस्कशन आपल्याबरोबर करेलच की ह्या केसचं नाव काय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचं मत काय होतं ते. पण मला सांगण्याचा उद्देश एवढा आहे की when a lawyer is approached by a client, see, it is the foremost duty of that lawyer to uphold the interest of that client. आपल्या क्लायंटचा आपण क्लायंटला आपण कशा पद्धतीने न्याय देऊ, त्याचा जो इंटरेस्ट आहे, त्याचं जे हित आहे ते आपण कसं जपावं हे बघण्याची जबाबदारी लॉयरची आहे. म्हणून काही स्वाभाविक काही काळजी लॉयरनी घेतली पाहिजे आणि ज्या काही बाउंड्रीज आहेत त्या त्यांनी क्रॉस करू नयेत असं कायद्याला अपेक्षित आहे किंवा नियमांनाही अपेक्षित आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जे काही निर्णय दिलेत त्यामध्ये न्यायालयाने ते बऱ्याच वेळा घोषित केलेलं आहे. म्हणून पहिला मुद्दा असा याच्या डिस्कशनसाठी की when a lawyer is approached by a client, it is the foremost duty of an advocate to uphold the interest of that client. It is because the client has approached a lawyer with the hope that he will be represented effectively by his advocate. की मी जेव्हा एखाद्या वकिलाला काम देतोय तेव्हा त्या वकिलाने माझं काम अतिशय प्रभावीपणे करावं असं त्या क्लायंटला अपेक्षित असतं. सो ही हॅज रिपोज ए फेथ, ही हॅज रिपोज ए ट्रस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर ऍडव्होकेट. त्यामुळंच वकिलाने स्वाभाविकपणे ते काम इफेक्टिव्हली करावं असं अपेक्षित आहे. पण एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की एखादा क्लायंट तुम्हाला अप्रोच झाला, तुमची ड्युटी आहे की त्या क्लायंटचा जो काही इंटरेस्ट आहे तो प्रोटेक्ट करावा आणि क्लायंटलाही असं वाटतं की मी जर या व्यक्तीमध्ये माझा ट्रस्ट ठेवलेला आहे किंवा मी जर ट्रस्ट रिपोज केलेला आहे, जर विश्वास ठेवलेला आहे तर या व्यक्तीने माझं काम प्रभावीपणे करावं. याचा अर्थ असा होऊ शकतो का? डज इट मीन दॅट इफेक्टिव्ह रिप्रेझेंटेशन मीन्स दॅट ॲडव्होकेट मस्ट ट्राय टू गेट रिलीफ बाय ऑल पॉसिबल मीन्स? म्हणजे तुमच्याकडे एखादं काम आलं याचा अर्थ असा घ्यायचा का की कशाही प्रकारे का होईना पण आपल्या आशिलाला, आपल्या क्लायंटला आपण न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायचा. कदाचित तो न्याय नसलही पण कुठल्याही पद्धतीने, मग कदाचित एखादा गैरप्रकारही होऊ शकतो, कायद्याच्या पळवाटा शोधूनही त्यातनं तुम्ही काहीतरी त्या क्लायंटसाठी करू शकता. म्हणून तुम्ही एखाद्या क्लायंटला इफेक्टिव्हली रिप्रेझेंट करत आहात याचा अर्थ तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने कुठलीही कृती करून, मग ती अयोग्य का असना, तुम्ही त्या क्लायंटला रिलीफ द्यावी का? आर देअर एनी बाउंड्रीज सेट बाय लॉ, बाय रूल्स, बाय एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच द लॉयर शुड नॉट क्रॉस? अशी एखादी मर्यादा आहे का जी कायद्याने घालून दिलेली आहे किंवा त्याबाबत नियम करण्यात आलेले आहेत किंवा एखादं सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट आहे ज्यामध्ये स्पष्ट असा रेशिओ डिसाइड केलेला आहे की या बाउंड्रीज एखाद्या वकिलाने क्रॉस करू नये? मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की ज्या मर्यादा कायद्याने घालून दिलेल्या आहेत, व्हॉट एव्हर लिमिटेशन्स आर देअर इम्पोज बाय लॉ, by any rules framed by Bar Council of India under section 49(1)(c) of the Advocates Act 1961, or even by the ratio of any particular judgment pertaining to professional misconduct. जर एखाद्या वकिलाकडनं एखादा गैरप्रकार झाला, एखादं गैरवर्तन झालं, तर मग काय होऊ शकतं याबद्दल आपण आज डिस्कशन करत आहोत. म्हणून हे डिस्कशन करत असताना आपल्याला पहिला मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल की व्हॉट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? नेमकं वकिलांचं गैरवर्तन म्हणजे काय? व्हॉट आर द मेकॅनिझम्स क्रिएटेड बाय लॉ
टू डील विथ सच काइंड ऑफ ग्रीव्हन्सेस. कुठल्या पद्धतीची यंत्रणा कायद्याने तयार केलेली आहे की ज्यामध्ये वकिलांच्या विरोधामध्ये जर एखादं गैरवर्तनाचं प्रकरण समोर आलं तर ते कशा पद्धतीने ते डील केलं जावं, त्याचं काय मेकॅनिझम आहेत का, त्याच्या काय यंत्रणा आहेत का, व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द मिसकंडक्ट. गैरवर्तन हे जर सिद्धच झालं तर त्याबद्दल वकिलाच्या बाबतीत काय होऊ शकतं, आणि याचबरोबर व्हॉट आर द रिसेंट ट्रेंड्स अँड ज्युडिशियल व्ह्यूज. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये प्रोफेशनल मिसकंडक्टचं नियमन आपल्याकडे कशा पद्धतीने चाललेलं आहे, या 4 ते 5 गोष्टींची चर्चा आपल्याला आज इथे करायची आहे. लक्षात घ्या, भारतामध्ये बऱ्याचशा डिस्ट्रिक्ट कंझ्युमर फोरमनी भूतकाळामध्ये वकील सुद्धा कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या कक्षेमध्ये येतो आणि एखादा क्लायंट जर वकिलाच्या विरोधामध्ये जर त्याला तक्रार करायची असेल तर ही कॅन बी ए कंप्लेनंट अंडर द कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट. अशा पद्धतीचे निकाल दिले गेले होते. अगदी नॅशनल कमिशनने सुद्धा त्यावर शिक्कामोर्तब केलेला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा ते प्रकरण नंतर प्रलंबित होतं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ऍडव्होकेट्स डझंट कम विदिन दी पर्व्ह्यू ऑफ कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट अशा पद्धतीचा नंतर निर्णय दिला होता. असं असलं तरी भविष्यामध्ये यामध्ये काही बदल नक्कीच होऊ शकतात अशी परिस्थिती आहे. कारण 1996-95 सालचं जर तुम्ही इंडियन मेडिकल असोसिएशन वर्सेस सांथाचं जजमेंट जर बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की सर्वोच्च न्यायालयाने हे क्लॅरिफाय केलं की डॉक्टर्स आर ऑल्सो विदिन दी पर्व्ह्यू ऑफ कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट अँड दॅट पर्टिक्युलर patient is a consumer, and if there is any kind of deficiency in the service, then complaint can be filed before district consumer forum against even the doctor also. आणि जे काही सेल ऑफ गुड्स मधलं एक जुनं जे डॉक्ट्रिन होतं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायव्हेट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेअर or let the purchaser beware, let the patient beware, let the client beware, that has now modified by the Supreme Court of India, and now new principle is there, that is private vendor. जो विकतोय, जो सर्व्हिस देतोय, आता त्यांनी दक्षता घ्यायची यापुढे, आणि काही जर चूक झाली तर दे कॅन बी हेल्ड लायबल फॉर दॅट. अशा पद्धतीचे नवीन नवीन निकाल येत आहेत. याबरोबरच दुसरं महत्वाचं आहे की जो ग्रॉस निग्लिजन्स जर एखाद्या वकिलाकडनं झाला तर सिव्हिल लायबिलिटी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेली आहे. त्याचबरोबर 2000 नंतर जर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे काही जजमेंट्स बघितले तर आपल्या असं लक्षात येईल की एखाद्या प्रकरणामध्ये जर वकिलाकडनं काही हयगय झाली, काम करत असताना काही निग्लिजन्स झाला, काही चूक झाली, इट मे बी इव्हन अन ऍबसेंटेशन, तो गैरहजर राहिला आणि कोर्टाने जर ते प्रकरण निकालात काढलं आणि त्यामध्ये जर क्लायंटचं काही नुकसान झालं तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलंय की दॅट क्लायंट कॅन फाईल सूट अगेन्स्ट द ॲडव्होकेट, नॉट ओनली दॅट ही कॅन क्लेम इव्हन ए कॉस्ट. म्हणजे सूट फाईल करून फक्त वकिलाकडनं फक्त डॅमेजेस नाही तर कॉस्ट सुद्धा तो वेगळी मागू शकतो. अशा पद्धतीचे सुद्धा आता निकाल आलेले आहेत. म्हणून या सर्व विषयांची चर्चा आज आपल्याला करायची आहे. कदाचित जर 12 वाजेपर्यंत लेक्चर संपलं नाही, कारण विषय हा बराच मोठा आहे, तर कदाचित पुढच्या आठवड्यामध्ये मी अजून 1 तासभर घेईल आणि हा विषय संपवण्याचा प्रयत्न करेल. आता हा विषय डिस्कस करण्याच्या आधीच जे काय आपण आतापर्यंत डिस्कस केलं दॅट शुड बी ट्रीटेड ॲज अ इंट्रोडक्शन. एक प्रस्तावित म्हणून मी ते डिस्कस केलं. पण या विषयाची चर्चा करत असताना जरी हा विषय प्रोफेशनल इथिक्स आणि प्रोफेशनल मिसकंडक्टशी रिलेटेड असला वकिलांच्या, तरी ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये गेल्याशिवाय आपल्याला या विषयाचं डिस्कशन परिपूर्ण असं करता येणार नाही. आणि तुम्ही आपण जेव्हा लॉला होतो तेव्हा आपण ज्युरिस्प्रुडन्स किंवा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट्स यासारखे विषय आपण अभ्यासलेले आहेत. परंतु आजच्या डिस्कशनसाठी मी ज्युरिस्प्रुडन्सच्या 3 महत्वाच्या कन्सेप्ट तुमच्याशी 1-2 मिनिटांमध्ये डिस्कस करेल आणि नंतर आपण मग कायदा काय आहे, प्रत्यक्षामध्ये नियम काय आहेत आणि कुठल्या पद्धतीची अडचण वकिलांना जर आज थोड्या पद्धतीचं जरी गैरवर्तन झालं तरी येऊ शकते, त्याची आपण चर्चा करणार आहोत. ज्युरिस्प्रुडन्सच्या बाबतीमध्ये 3 महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत. दॅट इज कन्सेप्ट ऑफ लिगल राईट, कन्सेप्ट ऑफ ड्युटी आणि कन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी. अजून पहिली कन्सेप्ट बघूया, कन्सेप्ट ऑफ राईट. हक्क म्हणजे काय? आता इथं आपण हक्क हा एकच विषय बघणार नाहीत, तर आपण कायदेशीर हक्क असं त्याचं डिस्कशन करू. त्याचं कारण असं की आपण जेव्हा कायद्याची चर्चा करतो तेव्हा हक्क ही संकल्पना तशी मर्यादित आहे. इट इज लिमिटेड, इट इज व्हेरी रिस्ट्रिक्टेड वन. बट वेन वी डिस्कस अबाउट लिगल राईट देन इट इज वायडर वन अँड इट इज रिलेटेड टू ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. आता तुम्ही एखादी डिक्शनरी जर ओपन केली
आणि इफ यू सी द मिनिंग ऑफ राईट, तर त्यामध्ये असं दिलेलं आहे की राईट इज ए स्टँडर्ड ऑफ परमिटेड ऍक्शन विदिन ए सर्टन स्पियर. एखाद्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रामध्ये एखादी विशिष्ट कृती करण्याचा जर एखाद्या व्यक्तीला जर मुभा असेल तर त्याला आपण हक्क असं म्हणतो. नाउ दिस पर्टिक्युलर डेफिनेशन कॅनॉट बी अप्लाइड टू लॉ. आपण कायद्यामध्ये या व्याख्येचा उपयोग करत नाही, कारण कायदा थोडासा व्यापक पद्धतीने हक्काचा विचार करतो. आता कायद्यामध्ये हक्काची व्याख्या काय देण्यात आलेली आहे? देन यू हॅव टू गो टू सॅल्मन. सॅल्मन काय म्हणतो की राईट इज अन इंटरेस्ट रेकग्नाइज, प्रोटेक्टेड अँड एन्फोर्स बाय लॉ. बघा किती व्यापक अशी व्याख्या आहे. राईट इज अन इंटरेस्ट रेकग्नाइज, प्रोटेक्टेड अँड एन्फोर्स बाय लॉ. आता राईट इज अन इंटरेस्ट म्हणजे कायदेशीर हक्क, त्या व्यक्तीचं हित असतं त्यामध्ये. आता राईट टू लाईफ, राज्यघटनेच्या कलम 21 राईट टू लाईफ दिलेली आहे. दॅट इज माय इंटरेस्ट. माझं त्यात हित आहे, मला जगायचंय. रेकग्नाइज बाय आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ने त्याला मान्यता दिलेली आहे. प्रोटेक्टेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड एन्फोर्स बाय आर्टिकल 32 अँड 226. बघा, राईट इज अन इंटरेस्ट, राईट टू लाईफ, recognized by Article 21, protected by Part 3 of the Constitution, and enforced by law means Article 32 and Article 226. मग सॅल्मनने दिलेली जी डेफिनेशन आहे ती परिपूर्ण आहे असं म्हणता येईल, कारण त्यामध्ये 4 महत्वाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे की राईट इज अन इंटरेस्ट, रेकग्नाइज, प्रोटेक्टेड अँड एन्फोर्स बाय लॉ. आणि एन्फोर्सबिलिटी जर नसेल तर त्या हक्काला काहीच किंमत राहणार नाही. बिकॉज राईट विदाउट रेमेडी इज युजलेस, त्याचा काही अर्थच राहणार नाही. म्हणून सॅल्मनची व्याख्या बघितल्यानंतर आपण असं म्हणतो की राईट्स आर सिने qua non इफ ह्युमन बिंग वॉन्ट टू परस्यू ऍज अ ह्युमन बिंग. राईट्स आर इसेन्शियल इफ एनी ह्युमन बिंग वॉन्ट टू डेव्हलप हिज व्हर्सटाईल पर्सनॅलिटी. आता प्रत्येकाला जर आपलं व्यक्तिमत्व घडवायचं असेल तर त्याला काही स्वाभाविक हक्कांची गरज आहे. आजच्या डिस्कशन मध्ये आपण वकिलांचे हक्क काय, त्यांच्या ड्युटीज काय आणि त्यांच्या लायबिलिटीज काय याबद्दलचं डिस्कशन करत आहोत. आता जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला हक्क असतो तेव्हा अनदर पर्सन इज ऑलवेज हॅव्हिंग ड्युटी. दुसऱ्या व्यक्तीची काहीतरी जबाबदारी असते, त्याच्यावर काही ड्युटीज असतात. वेन अनदर पर्सन इज हॅव्हिंग ड्युटी, इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दॅट ही शॅल डिस्चार्ज हिज ड्युटीज प्रॉपरली. ही शुड नॉट व्हायोलेट राईट ऑफ अनदर पर्सन. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला एखादा हक्क असतो तेव्हा दुसऱ्याने त्याच्या हक्कांचं उल्लंघन करू नये असं अपेक्षित असतं. त्याचा अर्थ असा की वेन अनदर पर्सन इज हॅव्हिंग ड्युटी, इट इज एक्सपेक्टेड दॅट ही शॅल डिस्चार्ज हिज ड्युटीज प्रॉपरली अँड ही शुड नॉट व्हायोलेट राईट्स ऑफ अनदर पर्सन. मग याचं उत्तर असं आहे नंतर की एखाद्या व्यक्तीने जर दुसऱ्याच्या हक्काचं उल्लंघन केलं तर काय? तर कायदा असं सांगतो, ज्युरिस्प्रुडन्स असं सांगतो की वेन देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्युटी, देन द लिगल कन्सेप्शन विच हॅज बीन इव्हॉल्व इज दॅट इट विल रिझल्ट इन इम्पोजिशन ऑफ लायबिलिटी. की एखाद्या व्यक्तीची जर ड्युटी असेल आणि त्या ड्युटीचं जर ब्रीच झालं की देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्युटी, तर मग त्या व्यक्तीला तुम्ही लायबल ठरवू शकता. लायबिलिटी कॅन बी इम्पोज ऑन हिम. म्हणून नेहमी लक्षात घ्या, कायद्याचं हे एक बेसिक प्रिन्सिपल आहे की लायबिलिटी कॅनॉट बी इम्पोज अनलेस देर इज ए ब्रीच ऑफ ड्युटी. जोपर्यंत ब्रीच ऑफ ड्युटी होत नाही तोपर्यंत लायबिलिटी इम्पोज केली जाऊ शकत नाही. वकिलांना हक्क आहेत, त्यांच्यावर ड्युटीज पण आहेत, आणि ड्युटीचं जर त्यांनी चांगल्या पद्धतीने पालन केलं नाही तर लायबिलिटी सुद्धा आहे. हे ज्युरिस्प्रुडन्सच्या बेसिक कन्सेप्टच्या बेसिक डिस्कशनवर आपण आज चर्चेला आणणार आहोत. आता ही चर्चा करत असताना एक अकॅडमिक डिस्कशन नाही, पण ज्या संस्थेमध्ये आपण काम करत आहोत, ज्या लिगल फ्रॅटर्निटीचे आपण मेंबर आहोत, त्या 2 संस्थांबद्दल आपण डिस्कशन करणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि दॅट पर्टिक्युलर लिगल इन्स्टिट्यूशन, why I'm saying legal, because it is a statutory bodies, has been recognized by Advocates Act 1961. मग मगाशी मी तुम्हाला असं म्हणालो होतो की what is misconduct? Are there any mechanism to deal with that? What are the consequences of that misconduct? हे बघत असताना जे मेकॅनिझम आहेत, ज्या यंत्रणा आहेत, या ॲडव्होकेट्स ऍक्ट 1961 ने क्रिएट केलेल्या आहेत. आणि तुम्ही जर बघितलं सेक्शन 3 आणि सेक्शन 4, तर बार काउन्सिल ऑफ स्टेट आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडिया अशा 2 स्टॅट्युटरी बॉडीज या 1961च्या कायद्याने तयार केलेल्या आहेत. आपण जे
डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन किंवा तालुका बार असोसिएशन जे म्हणतो त्याचा ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961 मध्ये कुठेही उल्लेख नाही. हे जे बार तयार केले जातात दे आर ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट आणि त्यांचं नियमन हे चॅरिटी कमिशनरच्या माध्यमातून होत असतं. प्रत्यक्षात कायद्यामध्ये अशा बारची कुठेही तरतूद नाही. आता आजच्या डिस्कशनसाठी ही एक 2 मिनिटाची पार्श्वभूमी आपल्याला लक्षात घेता येईल, कारण हा जो बेस आहे या कायद्याचा की कशा पद्धतीने वकिलांचं नियमन भारतामध्ये केलं जातं, त्यासाठी एक 4 सेक्शन आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. दॅट फर्स्ट इज सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउन्सिल्स. आपल्याकडे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा आहे. आणि सेक्शन 4 जर तुम्ही बघितलं तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउन्सिल ऑफ इंडिया. मग सेक्शन 3 स्टेट बार काउन्सिल आणि सेक्शन 4 बार काउन्सिल ऑफ इंडिया अशा 2 स्टॅट्युटरी बॉडीज आपल्याकडे आहेत. आणि बार काउन्सिल ऑफ स्टेट जे आहे त्याचे जे काही कार्य आणि अधिकार आहेत ते ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961च्या कलम 6 मध्ये देण्यात आलेले आहेत. आता या कलम 6 नुसार नेमकं कुठले अधिकार बार काउन्सिल ऑफ स्टेटला आहेत किंवा आपल्या संदर्भात जर आपण बघितलं तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राला आहेत. नंबर 1 टू मेंटेन द रोल ऑफ ऍडव्होकेट. नंबर 2 टू ऍडमिट ए पर्सन ऑन रोल ऍज एन ऍडव्होकेट. म्हणजे आपण जेव्हा लॉचं शिक्षण घेतो आणि आपण बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राकडे जेव्हा आपण रजिस्ट्रेशन करतो तेव्हा त्यांनी जे रोल मेंटेन केलेलं आहे, जे रजिस्टर मेंटेन केलेलं आहे त्यामध्ये ते आपल्याला ऍडमिट करतात आणि नंतर आपल्याला सनद दिली जाते. दॅट्स वाय मेंटेनन्स ऑफ रोल अँड ऍडमिटिंग ए पर्सन ऑन रोल ऍज एन ऍडव्होकेट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउन्सिल. आणि मग एकदा का एखादा वकील बार काउन्सिल ऑफ स्टेट कडे एनरोल झाला की मग नंतर त्याचे इंटरेस्ट सेफगार्ड करण्याचं काम हे स्टेट बार काउन्सिलचं आहे. मग त्या वकिलाला जे काही अधिकार किंवा हक्क आहेत त्यासाठी त्या बार काउन्सिलने काम करावं असा अभिप्रेत आहे. त्याचबरोबर जे काही एक्झिस्टिंग लॉज आहेत त्याच्यामध्ये रिफॉर्म कशा होतील ते बघण्याचं काम बार काउन्सिलचं आहे. टू प्रमोट ए लॉ रिफॉर्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउन्सिल. ऑल्सो टू कंडक्ट व्हेरियस लॉ सेमिनार्स अँड वर्कशॉप्स फॉर लिगल फॅटर्निटी. मग अनेक परिषदा किंवा कायदेविषयक चर्चासत्र ती बार काउन्सिल वकिलांसाठी घेऊ शकते. आणि याचबरोबर आपल्या राज्यामध्ये ज्या काही युनिव्हर्सिटीज आणि लॉ कॉलेजेस आहेत दे कॅन ऑल्सो बी इन्स्पेक्टेड बाय द बार काउन्सिल विथ अ व्ह्यू टू ascertain whether they are working as per the standards laid down by the Bar Council of India or not. पण तुम्ही ह्या सेक्शन 6 मध्ये जर बघितलं तर आजच्या दृष्टिकोनातून सर्वात महत्वाचं जे फंक्शन आहे बार काउन्सिल ऑफ स्टेटचं ते आहे टू डिसाइड द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट. एखाद्या वकिलानं जर एखादं गैरवर्तन केलं तर या कायद्याच्या कलम 6(1)(c) प्रमाणे बार काउन्सिल ऑफ स्टेटला मिसकंडक्टच्या ज्या केसेस आहेत त्या केसेस डिसाइड करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आणि यानंतर मी मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे कलम 7 मध्ये बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे पण फंक्शन देण्यात आलेले आहेत. कलम 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउन्सिल, कलम 6 फंक्शन्स ऑफ स्टेट बार काउन्सिल, कलम 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि कलम 7 फंक्शन्स ऑफ बार काउन्सिल ऑफ इंडिया. हे डिस्कस करण्याच्या आधी मला एक गोष्ट सांगायची ती अशी की तुम्ही जर ऍडव्होकेट्स ऍक्ट बघितला तर देर इज सेक्शन 2 इन दॅट ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961. या ऍडव्होकेट ऍक्टच्या सेक्शन 2 मध्ये ज्या डेफिनेशन्स देण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये मिसकंडक्टची डेफिनेशन कुठेही देण्यात आलेली नाही. व्हॉट इज मिसकंडक्ट इज नॉट डिफाईन्ड बाय द ऍक्ट. आणि आता सेक्शन 7 मध्ये जे काम काही बार काउन्सिल ऑफ इंडियाला करायचे त्यामध्ये पहिलं महत्वाचं काम आहे की टू ले डाऊन द स्टँडर्ड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. एखादा वकील हा रजिस्टर झाल्यानंतर जर त्याने गैरवर्तन केलं तर ते गैरवर्तन कधी असू शकल किंवा कुठल्या परिस्थितीमध्ये असू शकल याचे जे काही स्टँडर्ड्स आहेत, जे काही क्रायटेरियाज आहेत, जे काही नॉर्म्स आहेत ते लेट डाऊन करण्याची जबाबदारी ही बार काउन्सिल ऑफ इंडियाची आहे. म्हणून तुम्ही बघा सेक्शन 6(1)(c) मध्ये काय सांगितलं गेलंय की स्टेट बार काउन्सिल कॅन डिसाइड द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट. सेक्शन 2 मध्ये मिसकंडक्टची व्याख्या कुठेही देण्यात आलेली नाही. पण सेक्शन 7 असा सांगतोय की बार काउन्सिल ऑफ इंडिया कॅन डिसाइड दॅट व्हॉट विल बी द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. आणि मग सेक्शन 49 अन्वये काही नियम करण्याचे अधिकार बार काउन्सिल ऑफ इंडियाला देण्यात आलेले आहेत. आपण बघितलं असेल की ड्युटी ऑफ ऍडव्होकेट्स टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लायंट, टुवर्ड अपोजिट पार्टी या पद्धतीचं काही नियम कलम 49 खाली बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने तयार केलेले आहेत.
आता बार काउन्सिल ऑफ इंडिया काय काय करू शकतं सेक्शन 7 प्रमाणे? नंबर 1, टू ले डाऊन द प्रोफेशनल स्टँडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. त्याचबरोबर टू लेट डाऊन द प्रोसिजर टू बी फॉलोड बाय द कमिटीज. मग प्रक्रिया कशा पद्धतीची असावी? एखाद्या वकिलाच्या विरोधामध्ये जर एखादी तक्रार दाखल झाली तर कशा पद्धतीची प्रक्रिया त्या कमिटीने अवलंबावी याबद्दल सुद्धा नियम करण्याचे अधिकार हे बार काउन्सिलच्या इंडियन बार काउन्सिलला आहेत. त्याचबरोबर भारतामध्ये जेवढ्या स्टेट बार काउन्सिल आहेत, that all the state bar councils are supervised and controlled by Bar Council of India. That's why the third important function is to supervise and control the state bar councils. मग 3 महत्वाचे फंक्शन आहेत: to lay down the standard of professional misconduct, to lay down the procedure to be followed by the committee at the time of deciding the cases of misconduct, आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की to supervise the state bar councils and to control the state bar councils. आता कलम 3, 6, 4, 7 बार काउन्सिल ऑफ स्टेट आणि बीसीआय यांच्या बघितल्यानंतर आता आपण आजच्या महत्वाच्या डिस्कशन्स कडे येऊया की वकिलांना प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार खरंच कायद्याने दिला आहे का? नंबर 1. नंबर 2, व्हॉट आर द ड्युटीज ऑफ ऍडव्होकेट्स? आणि नंबर 3, व्हेन लायबिलिटी कॅन बी इम्पोज ऑन देम. पहिला मुद्दा आता विचारात घेऊया, राईट्स ऑफ ऍडव्होकेट्स. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण लॉची डिग्री घेतल्यानंतर ऍज पर सेक्शन 24 आपण भारताचे जर नागरिक असाल, आपलं वय जर 21 वर्ष पूर्ण झालेलं असेल आणि वी आर हॅव्हिंग लॉ डिग्री, then we can be enrolled as an advocate as per section 24 of the Advocates Act 1961. So the criteria or condition is laid down by section 24 of the Advocates Act 1961. आणि काय कंडिशन आहे वकील होण्यासाठी? की a person must be a citizen of India, he must have completed his age of 21 years, and thirdly he must be having a law degree, then only he can be enrolled as an advocate. या 3 conditions व्यतिरिक्त there may be some additional conditions which may be imposed by the Bar Council of India by making the rules. काही नियम करून या व्यतिरिक्त अन्य कंडिशन्स सुद्धा क्रिएट केल्या जाऊ शकतात. आता तुम्हाला माहितीच आहे की आता AIB एक्झाम आहे, आपल्याला ती एक्झाम पास झाल्याशिवाय तुमची सनद ही न्यायिक होत नाही, कायदेशीर होत नाही. म्हणून AIB एक्झाम ही नवीन कंडिशन आहे जी प्रत्यक्षात सेक्शन 24 मध्ये नव्हती, पण रूल्स क्रिएट करून ही बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने आता क्रिएट केलेली आहे. मग या गोष्टींची पूर्तता झाल्यानंतर आपण वकील होतो. आता वकील झाल्यानंतर आपल्याला प्रॅक्टिस करण्याचा ऍब्सोल्यूट अमर्यादित असा हक्क आहे का? इज इट अ फंडामेंटल राईट? आता तुम्ही इथं जर बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961च्या तुम्हाला 3 कलमांकडे जावं लागेल. त्यातलं पहिलं कलम आहे सेक्शन 29, सेकंड इज सेक्शन 30 and third is section 33. These 3 sections are rotating and revolving around advocates' right to practice. So the first section is section 29. Now what section 29 is saying? Section 29 says that in India, advocate is only a recognized class who is entitled to practice law. याचा अर्थ असा की अदर कॅटेगरीज आर एक्सक्लुडेड बाय सेक्शन 29. सेक्शन 29 काय सांगतो की ऍडव्होकेट इज अ पर्सन हु इज ए रेकग्नाइज क्लास एंटायटल्ड टू प्रॅक्टिस लॉ. आता लॉ प्रॅक्टिस करण्यासाठी फक्त ऍडव्होकेटला सेक्शन 29 ने रेकग्नाइज केलेलं आहे, अन्य दुसऱ्या कॅटेगरीजला परमिशन दिलेली नाही. आता एखादा CA असेल, डॉक्टर असेल किंवा अन्य कोणी व्यक्ती असतील, दे कॅनॉट प्रॅक्टिस लॉ असं सेक्शन 29 ला सांगायचंय. Because recognized class to practice a law as per section 29 is an advocate, and that is a mandate of section 29. आता वकील लॉ प्रॅक्टिस करू शकतो असं सेक्शन 29 सांगतोय. आता तो कुठे प्रॅक्टिस करू शकतो? दॅट इज डिस्कस बाय सेक्शन 30 ऑफ द ऍक्ट. अँड सेक्शन 30 सेज दॅट advocate is having right to practice in Supreme Court or before any other tribunal or before any other authority before whom he can appear and plead the case. याचा अर्थ असा की एखादा वकील एनरोल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये किंवा अगदी ट्रायल कोर्ट्समध्ये किंवा अन्य कुठल्याही ट्रायब्युनल समोर किंवा अन्य कुठल्याही लवादासमोर तो प्रॅक्टिस करू शकतो ऍज अन ऍडव्होकेट. म्हणून हा राईट टू प्रॅक्टिस सेक्शन 30 ने रेकग्नाइज केलेला आहे. आता इथे एक लिमिटेशन आहे
राईट टू प्रॅक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टामध्ये ऍडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड नावाची एक कन्सेप्ट आहे, AOR म्हणून. सुप्रीम कोर्ट 4 वर्ष प्रॅक्टिस झालेल्या वकिलाला 1 वर्षाची इंटर्नशिप केल्यानंतर एका परीक्षेला बसण्याची संधी देतं, ज्याला AOR एक्झाम म्हणतात, ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड एक्झाम. ही एक्झाम सुप्रीम कोर्ट स्वतः कंडक्ट करतं आणि ही एक्झाम पास झाल्यानंतर जो क्वालिफाईड कॅन्डिडेट आहे, ही कॅन फाईल वकालतनामा इन सुप्रीम कोर्ट. AOR व्यतिरिक्त कुठल्याही व्यक्तीला सुप्रीम कोर्टामध्ये वकालतनामा दाखल करता येत नाही. परंतु AORनी वकालतनामा दाखल केल्यानंतर एनी अदर ऍडव्होकेट कॅन होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर AOR अँड ही कॅन ऑल्सो आर्ग्यू अँड प्लीड द केस. फक्त रेकॉर्डला ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड राहील असं या नियमांना अपेक्षित आहे. म्हणून वकिलांना सर्व न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टिस करता येते. AOR जरी ते नसतील तरी AORच्या वतीने वकीलपत्र दाखल करून त्यांना रेकॉर्डवर ठेवून एखादा वकील जो AOR नाही तो सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रॅक्टिस करू शकतो. अशा पद्धतीची एक पूरक अशी तरतूद सेक्शन 30च्या बाबतीमध्ये आपल्याला बघता येईल. आणि सेक्शन 33 इज देअर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण सेक्शन 33 असं सांगतो की ओनली एनरॉल ऍडव्होकेट्स आर एंटायटल्ड टू प्रॅक्टिस लॉ. बघा या तिन्ही सेक्शनचा कसा संबंध आहे. सेक्शन 29 काय सांगतो, ऍडव्होकेट इज ओनली ए रेकग्नाइज क्लास हु इज एंटायटल्ड टू प्रॅक्टिस लॉ. आता रेकग्नाइज क्लास कोण आहे, ज्यांना मान्य केले गेले ऍडव्होकेट आहेत. सेक्शन 30 काय म्हणतो, दे कॅन प्रॅक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, ट्रायब्युनल ऑर बिफोर एनी अदर अथॉरिटी. पण सेक्शन 33 असं सांगतो की ओनली एनरॉल ऍडव्होकेट्स आर एंटायटल्ड टू प्रॅक्टिस लॉ. आता एनरॉल ऍडव्होकेट्स म्हणजे कोण, दोज हु आर एनरॉल विथ द स्टेट बार काउन्सिल. म्हणून मग अशी आपण सेक्शन 6 बघितलं होतं ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961चं, ज्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की काही बेसिक क्रायटेरिया सेक्शन 24 प्रमाणे जर आपण क्वालिफाय केला, आपण जर कॉम्प्लाय केला, if we are eligible as per that particular section, that we are citizen of India, having age of more than 21 years and having a law degree of any competent or approved university, तर अशा परिस्थितीमध्ये AIB एक्झाम केल्यानंतर आपण वकील म्हणून काम करू शकतो. म्हणून हे 29, 30 आणि 33 हे 3 सेक्शन्स आपल्याला ऍडव्होकेट्स ऍक्टचे लक्षात ठेवावे लागतील. आता सेक्शन 29 काय सांगतो, ऍडव्होकेट इज अ रेकग्नाइज क्लास. सेक्शन 30 काय सांगतो, ऍडव्होकेट हॅज राईट टू प्रॅक्टिस इन ऑल द कोर्ट्स. आणि सेक्शन 33 सांगतो ओनली एनरॉल ऍडव्होकेट्स आर एंटायटल्ड टू प्रॅक्टिस. या 3 सेक्शन्सचा असा अर्थ घ्यायचा का की तुम्ही एनरॉल ऍडव्होकेट आहेत स्टेट बार काउन्सिल कडे म्हणून तुम्हाला प्रॅक्टिस करण्याचा अमर्यादित अधिकार आहे. इज इट देअर दॅट ऍडव्होकेट इज हॅव्हिंग राईट टू प्रॅक्टिस ॲज अ ॲब्सोल्यूट फंडामेंटल राईट. आता तुम्ही राज्यघटनेच्या कलम 19 कडे जर गेलात तर तुमच्या असं लक्षात येईल की certain fundamental freedoms are guaranteed by Article 19 of the Constitution, in which there is one basic fundamental freedom, that is right to carry on any occupation, trade or business. आता या कलमाचा आधार घेऊन आपण म्हणू शकतो का की वकिलांना अमर्यादितपणे प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या प्रॅक्टिसवर कुठलंही बंधन राज्याकडनं येऊ शकत नाही. याबद्दल एक सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट आहे, NK बाजपेयी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. आणि या बाजपेयीच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की राईट टू प्रॅक्टिस इज नॉट ऍब्सोल्यूट. वकिलांचा जो प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार आहे, हक्क आहे, तो ऍब्सोल्यूट असा नाही. इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ अँड रूल्स फ्रेम बाय बार काउन्सिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम. बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने वेळोवेळी जे नियम बनवलेले आहेत त्याच्या अधीन राहूनच वकिलांना प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार आहे. आणि हा जो प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार आहे तो मर्यादित असा आहे, तो रिस्ट्रिक्टेड असा आहे, दॅट इज नॉट अनलिमिटेड ऑर ऍब्सोल्यूट. सो बाजपेयी केस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा झाला पहिला मुद्दा आजच्या डिस्कशनचा की वकिलांचे हक्क काय आहेत प्रॅक्टिस करण्याबद्दलचे, त्याच्याबद्दलच्या स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन्स काय आहेत आणि वकिलांचा प्रॅक्टिस करण्याचा हक्क हा अमर्यादित आहे का. आता दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपण आज विचारात घेतो असा की वकिलांवर कुठल्या कुठल्या जबाबदाऱ्या आहेत. आपण जर काही मुद्दे आता लक्षात घेतले सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केलेले तर तुम्ही अक्षरशः शॉक होताल की सर्वोच्च न्यायालयाने तर आता असं एक जजमेंट दिलंय की इफ अ मॅटर इज नॉट फिट टू फाईल अँड इफ इट इज फाईल्ड बाय अन ॲडव्होकेट देन इट इज अ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. आता हे प्रत्यक्षात बार काउन्सिलच्या नियमांमध्ये कुठेही
यामध्ये नमूद केलेलं नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही नवीन लायबिलिटी आता वकिलांच्या बद्दल तयार केलेली आहे. मी एक उदाहरण देईल तुम्हाला, की समजा डिव्होर्स बाय म्युच्युअल कन्सेंट पिटिशन फाईल करण्यासाठी जर 1 वर्षाचं सेपरेशन आवश्यक असेल, पण ते सेपरेशन 1 वर्षाचं नसताना सुद्धा समजा 2 महिन्यांच्या सेपरेशनच्या बेसिसवरच जर पिटिशन फाईल केलं, तर दॅट पर्टिक्युलर पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल. कधी-कधी एखादी पिटिशन रेट जुडिकाटाच्या बेसिसवर सेक्शन 11 सीपीसीच्या बार होऊ शकते. अशा पद्धतीची नंतर पिटिशन वकिलाला माहिती आहे की इट इज नॉट मेंटेनेबल, बट स्टिल इट इज फाईल. तर सुप्रीम कोर्ट सांगतंय की व्हेन ए केस इज नॉट फिट टू फाईल, इफ इट इज नॉट फिट टू फाईल, इफ दॅट पर्टिक्युलर मॅटर इज नॉट मेंटेनेबल, आणि असं असतानाही जर ते दाखल केलं गेलं, तर दॅट ॲडव्होकेट इज लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आणि उच्च न्यायालयामध्ये बऱ्याच वेळा वकिली करत असताना असं दिसतं की काही मॅटरमध्ये काही चुका जर वकिलांकडनं झाल्या, तर न्यायालयाने डायरेक्ट ते मॅटर बार कौन्सिलकडे रेफर केलंय, तुम्ही ह्या वकिलावर कार्यवाही करा, जी काय असेल कायद्यानुसार ती. त्यामुळं आपल्याला प्रत्यक्षात काम करत असताना बऱ्याच वेळा आपल्याकडनंही काही चुका होऊ शकतात. त्याची जर दखल घेतली गेली तर कदाचित आपल्याला अडचणी भविष्यात येतील. म्हणून आजचं हे लेक्चर आहे. मला माहितीये की या टॉपिककडे वकिलांचं नेहमी दुर्लक्ष असतं, परंतु आपल्या कामाचा भाग जो आहे तो या कायद्यानेच दिग्दर्शित केलेला आहे. म्हणून हा टॉपिक मी आजच्या डिस्कशनसाठी मुद्दामच निवडलाय. आता वकिलांच्या ड्युटीज काय आहेत ते आपण बघू, आणि नेमकं त्यांनी कसं काम करावं हे कायद्याला अपेक्षित आहे आणि नियमांना अपेक्षित आहे ते आपण बघू. आपण मगाशी कसं बघितलं होतं की when a person is having duty, he shall discharge his duties properly. It means that he should not commit any kind of violation of rights. आणि मग त्यांच्याकडनं जर आपलं काम करत असताना जर कर्तव्यांमध्ये जर काही कसूर झाली, तर देन दे कॅन बी हेल्ड लायबल. आता हे आलं कुठून, ड्युटीज आल्या कुठून? कारण तुम्ही या कायद्याचं 1961च्या जर कलम 2 बघितलं, तर मिसकंडक्ट म्हणजे काय, वकिलांच्या ड्युटीज म्हणजे काय, हे कुठंही मेन्शन केलेलं नाही. मग बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सेक्शन 49(1)(c) खाली, सेक्शन 49 क्लॉज 1(c) या खाली काही रूल्स तयार केलेले आहेत, आणि या नियमांच्या माध्यमातून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने चॅप्टर 2 पार्ट 4 हा एक नवीन नियम तयार केलेला आहे. आणि मग यामध्ये हा नियम तयार करून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही नियम वकिलांसाठी लागू केलेले आहेत. म्हणून चॅप्टर 2 पार्ट 4 जो आहे बीसीआय रूल्सचा, जो सेक्शन 49(1)(c) खाली तयार केला गेलाय, यानं आजच्या भारतातील सर्व वकिलांचं नियमन केले जात आहे. आता नेमकं यामध्ये काय आहे तुम्ही जर बघाल, एकच मिनिटं मी घेईल त्यासाठी. काही कॅटेगरीज देण्यात आलेली आहेत की ड्युटी ऑफ ॲडव्होकेट टुवर्ड्स द कोर्ट. आता कोर्टाप्रती वकिलाचे काय कर्तव्य आहेत की तुम्ही कोर्टाचा रिस्पेक्ट करा, यू शुड ऍक्ट देअर इन अ डिग्निफाईड मॅनर. तुम्ही डिग्निफाईड मॅनर मध्ये तुम्ही तिथे अपेअर व्हा. तुम्ही प्रॉपर ड्रेस कोड मध्ये तिथे जा. त्या ड्रेस कोडचं सुद्धा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रत्यक्षामध्ये डिस्कशन केलेलं आहे की कसे सोबर कपडे असावेत. पॅन्ट असेल तर ती ब्लॅक असावी, व्हाईट असावी, ग्रे असावी, ती ग्रीन किंवा येलो किंवा रेड नसावी, किंवा तुम्ही जीन्स घालून कोर्टामध्ये जाऊ नये. अशा पद्धतीचे पण काही आता गोष्टी समोर आल्यात, निकाल आलेत. म्हणून तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे की आपण प्रॉपर ड्रेसिंग मध्ये न्यायालयासमोर कसं जावं. बँड जे आहे आपल्याला ते न्यायालयाच्या समोर कामकाज करताना कसं घालावं. कोर्टातलं कामकाज झाल्यानंतर कोर्टाच्या बाहेर 4 किलोमीटर एखाद्या हॉटेलमध्ये बँड घालून जाऊ नये. तिथं जेवण करत असताना सुद्धा बँड गळ्यात ठेवू नये. अशा पद्धतीचे सुद्धा काही इथिक्स आपल्याला अभिप्रेत आहेत बार कौन्सिल आपल्याकडनं. त्याचबरोबर नॉट टू ऍक्ट एज अ शुअरिटी. एखाद्या प्रकरणामध्ये आपण स्वतःच जामीनदार होऊ नये. अशा अनेक ड्युटीज कोर्टाच्या संदर्भात यामध्ये देण्यात आलेले आहेत. किंवा जजेसला तुम्ही भेटू नये. प्रत्यक्षात एखाद्या कामामध्ये तुमचा आचिल तुम्हाला सांगत असेल तरी त्याला इन्फ्लुअन्स करण्याचा प्रयत्न करू नये. एखादा जज करप्ट आहे हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्ही प्रॉपर फोरमकडे त्याबद्दलचं लिखित कळवावं. अशा अनेक ड्युटीज यामध्ये देण्यात आलेले आहेत. सेकंड आहे क्लायंट संदर्भात तुमची ड्युटी काय आहे. So first is to uphold the interest of the client. क्लायंटचे जे काही हित आहे त्याचं आपण संवर्धन करावं. नॉट टू हेल्प द अपोजिट पार्टी. तुम्ही अपोजिट पार्टीच्या वकिलाला किंवा अपोजिट पार्टीला मिळू नये, त्यांच्याशी काही संगनमत करू नये. असंही आहे. काही जे काही प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन आहे तुमच्यामधलं आणि क्लायंट मधलं ते तुम्ही बाहेर कुठे सांगू नये. तुमच्यावर तुमच्या क्लायंटचा विश्वास आहे म्हणून त्यांनी तुम्हाला ते सांगितलेलं असतं. त्याची जाहीर वाच्यता बाहेर कुठे तुम्ही करू नये.
काही अकाउंट जर तुमच्याकडे क्लायंटचा असेल तर ते तुम्ही प्रॉपरली मेंटेन करावं, अशी अनेक जबाबदारी यामध्ये देण्यात आलेल्या आहे. अपोनंटच्या बाबतीमध्ये सुद्धा नॉट टू निगोशिएट विथ हिम विदाउट द अप्रुव्हल ऑफ युअर क्लायंट, किंवा काही प्रॉमिसेस कॉम्प्लाय करायचे जर डिस्कस झालं असेल तर ते करावं, हे आहे. किंवा अदर ऍडव्होकेट जे आहेत अपोजिट, त्यांच्या बाबतीत सुद्धा काही कर्तव्य आपले आहेत. नॉट टू सॉलिसिट द वर्क, एखाद्याचं काम आपण पळवू नये किंवा अगदी टाउटिंग करू नये. तुम्ही बऱ्याच न्यायालयांमध्ये बघितलं असेल की न्यायालयाच्या गेटवरच काही वकील उभा असतात आणि एखादा जर क्लायंट आला तर अगदी त्याला जाऊन वकील भेटतात की काय काम असेल तुमचं तर सांगा, मी करतो. आधी इट इज अ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आणि मुंबईमध्ये अशा पद्धतीच्या प्रकरणांची दखल घेऊन वकिलांची सनद रद्द केली गेली होती. याचबरोबर नॉट टू ऍडव्हर्टाईज, आपण ऍडव्हर्टाईज करू नये. नॉट टू अपिअर विदाउट द कन्सेंट ऑफ अनदर ऍडव्होकेट अनलेस नो ऑब्जेक्शन इज टेकन. अशा पद्धतीच्या अनेक तरतुदी या कायद्यामध्ये किंवा या नियमांमध्ये देण्यात आलेले आहेत. आता ऍडव्हर्टाईजच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर आपण आता बघतो की आपण एखादं जर प्रकरण चालवलं तर मी ते कसं चालवलं किंवा त्यात मला यश मिळालं याबद्दल फेसबुकला, इंस्टाग्रामला किंवा अगदी व्हॉट्सअप स्टेटसवर किंवा एखाद्या पेपरला बातमी देऊन, मुलाखत देऊन हे सांगितलं जातं. हे बार कौन्सिलच्या नीतिमूल्यांच्या विरोधामध्ये आहे, त्याचं उल्लंघन करणार आहे. आणि अशा प्रकरणांमध्ये ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या बाबतीमध्ये तर प्रत्यक्षात लेखी डॉक्युमेंटरी पुरावा असतो. जर आपल्या विरोधामध्ये प्रकरण बार कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बार कौन्सिलकडे दाखल झालं तर आपल्याला त्यामध्ये शिक्षा होऊ शकते आणि त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात. म्हणून आपण काळजी घेतली पाहिजे प्रत्यक्षामध्ये. म्हणून या काही ड्युटीज आपल्याला कायद्याने सांगितलेल्या आहेत. आता आपण तिसऱ्या मुद्द्याकडे येऊया, लायबिलिटी ऑफ ऍडव्होकेट्स. आता एखाद्या वकिलाकडनं जर गैरवर्तन झालं तर मग कुठल्या पद्धतीची लायबिलिटी त्या वकिलावर येऊ शकते, कुठल्या पद्धतीची जबाबदारी त्याच्यावर टाकली जाऊ शकते, हा तिसरा मुद्दा आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. खरं तर हे बोलताना मलाही चांगलं वाटत नाही. याचं कारण असं की आपल्याला शिक्षा कशी होऊ शकते किंवा आपण जर गैरवर्तन केलं तर आपण त्याला जबाबदार कसे असू शकतो याबद्दलच एक डिस्कशन आहे. परंतु हे आपल्याला माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे. याचं कारण असं की प्रत्यक्षात काम करत असताना जर आपल्याकडनं चूक झाली तर आपल्याला सुद्धा याला सामोरं जावं लागू शकतं भविष्यामध्ये. आता वकिलांची लायबिलिटी ही 3 प्रकारची आहे आता भारतामध्ये. नंबर 1 ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961 प्रमाणे. नंबर 2 ग्रॉस सिव्हिल मिसकंडक्ट साठी. आणि नंबर 3 जी सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेली आहे ती स्ट्राईकच्या बाबतीमध्ये. मी त्या मुद्द्याकडे आता येईलच काही वेळेनंतर. आता पहिला मुद्दा ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961. तुम्ही जर सेक्शन 36, 37 आणि 35, 36, 37, 38 हे जर 4 कलम बघितले, 35, 36, 37, 38, तर तुम्हाला मिसकंडक्ट बद्दलच्या तरतुदी बघायला मिळतील. आता सेक्शन 35 जो आहे तो एखाद्या वकिलाकडनं जर काही गैरवर्तन झालं तर स्टेट बार कौन्सिलकडे किंवा आपल्याकडे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आहे त्यांच्याकडे सेक्शन 35 खाली एखादी व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते मिसकंडक्ट साठी. आता मिसकंडक्ट काय असू शकतं हे मी तुम्हाला याआधी सांगितलं, याच्यानंतर सुद्धा निकालांच्या आधारे ते सांगेल. आता मिसकंडक्ट मध्ये आता कशी कंप्लेंट दाखल होती मी त्याची तुम्हाला प्रक्रिया सांगतो. नंबर 1, ए पर्सन कॅन फाईल कंप्लेंट. तो क्लायंट असू शकतो कदाचित. सो कंप्लेंट कॅन बी फाईल. नंबर 2, it can be filed in 3 sets. Number 3, while filing the complaint, he has to deposit the fees of 1100 rupees with Bar Council of State. मग कंप्लेंट दाखल होते, 3 सेट मध्ये ती दाखल होते, 1100 रुपये त्यासाठी फी ठेवलेली आहे. आणि when this complaint is filed, State Bar Council can issue notice to an advocate. Copy of the notice can be sent. जी काय कॉपी ऑफ कंप्लेंट आहे ती सुद्धा वकिलाला पाठवली जाते. When that complaint is received by an advocate, he has to remain present before the State Bar Council. मग त्या वकिलाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र समोर जाऊन हजर व्हायचं असतं. आफ्टर हिज प्रेझेन्स देन ही हॅज टू फाईल हिज रिप्लाय. तो त्याचा रिप्लाय दाखल करू शकतो. तो रिप्लाय दाखल केल्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ स्टेट कॅन कॉन्स्टिट्यूट ए फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी. एक फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी अपॉइंट केली जाते 1 पर्सनची. दॅट फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी कॅन सी वेदर देर इज ए प्रायमा फेसी केस ऑर नॉट. प्रथम दर्शनी जी तक्रार दाखल झालेली आहे त्यामध्ये तथ्य आहे का नाही ते बघण्याचं काम हे त्या फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीचं आहे. आपण त्याला प्रिलिमिनरी कमिटी असं सुद्धा म्हणतो. मग ही फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी काय करते? इट कॅन कंडक्ट प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी.
एक प्राथमिक अशी चौकशी या फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीकडनं केली जाते आणि इट इज व्हेरीफाईड बाय दॅट प्रिलिमिनरी कमिटी और फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी दॅट वेदर देर इज सबस्टन्स इन दॅट पर्टिक्युलर ॲलिगेशन ऑर नॉट. प्रत्यक्षात प्रायमा फेसी केस आहे का नाही हे बघितलं जातं आणि जर सबस्टन्स असेल तर फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी कॅन रेफर दॅट मॅटर टू द डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर एन्क्वायरी. नंतर डिसिप्लिनरी कमिटीकडे ते मॅटर रेफर केलं जातं. जर सबस्टन्स नसेल काहीच त्या आरोपांमध्ये तर इट कॅन बी डिसमिस बाय दी फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी. आणि मग फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीने जर ते प्रकरण डिसमिस केलं तर अगेन्स्ट दॅट रिव्हिजन कॅन बी फाइल बिफोर बार काउन्सिल ऑफ इंडिया बाय दॅट कंप्लेनंट. आता जर डिसिप्लिनरी कमिटीला असं वाटलं की आता प्रकरण आपल्याकडे आलंय आणि आता हे आपल्याला चालवायचंय कारण सबस्टन्स आहे त्या प्रकरणामध्ये, तर डिसिप्लिनरी कमिटी कॅन इश्यू नोटीस टू द ॲडव्होकेट. प्रोसिडिंग्स कॅन बी कंडक्टेड ॲज पर द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर 1906. आता जी काही सीपीसीच्या प्रोव्हिजन आहेत त्या इथं सर्व ऍप्लिकेबल आहेत. In that case, Bar Council of Maharashtra or even that disciplinary committee is having power of civil court. ज्या काही सिव्हिल कोर्टाच्या पॉवर आहेत त्या सगळ्या पॉवर तिथं त्या कमिटीला प्राप्त होतात. दे कॅन एक्झामाइन द विटनेसेस, दे कॅन कलेक्ट द एव्हिडन्स, दे कॅन रेकॉर्ड द एव्हिडन्स आणि मिसकंडक्ट जर प्रूव्ह झाला या प्रकरणामध्ये तर मग अशा प्रकरणामध्ये स्टेट बार काउन्सिल कॅन गिव्ह पनिशमेंट टू द ॲडव्होकेट. आता पनिशमेंट कुठल्या प्रकारची असू शकते? नंबर 1, रिप्रिमांड, समज दिली जाऊ शकते त्या वकिलाला की भविष्यात तू परत असं करू नकोस. नंबर 2, सस्पेन्शन फ्रॉम द प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस मधून त्याला काही काळासाठी सस्पेंड केलं जाऊ शकतं. आणि नंबर 3, रिमूव्हल ऑफ हिज नेम फ्रॉम द स्टेट रॉल, वकील म्हणून त्याचं नाव स्टेट रॉल वरनं काढलं जाऊ शकतं. ही अतिशय सिरियस अशी पनिशमेंट आहे. आता रिमूव्हल ऑफ नेम जर झालं तर स्टेट बार काउन्सिल कॅन इश्यू वन नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन काढलं जातं. जर त्या वकिलाला बार काउन्सिलच्या रॉलवरनं काढून टाकण्यात, त्याची सनदच, रिमूव्हल ऑफ नेम फ्रॉम स्टेट रॉल म्हणजे थोडक्यात सनद रद्द करणे. आता सनद जर रद्द झाली तर अशा परिस्थितीमध्ये स्टेट बार काउन्सिल कॅन इश्यू वन नोटिफिकेशन. दॅट नोटिफिकेशन कॅन बी सेंड टू द कन्सर्न बार वेअर द ॲडव्होकेट वॉज प्रॅक्टिसिंग, ज्या ठिकाणी तो वकील प्रॅक्टिस करत होता किंवा आहे तिथं त्या कन्सर्न बारला ते नोटिफिकेशन पाठवलं जातं. इवन दॅट नोटिफिकेशन इज सेंड टू इवन कोर्ट ऑल्सो वेअर ही वॉज प्रॅक्टिसिंग, ज्या कोर्टामध्ये तो काम करत होता त्या कोर्टाला सुद्धा ते नोटिफिकेशन पाठवलं जातं. इवन इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द कोर्ट्स इन महाराष्ट्र अँड इवन टू हायकोर्ट दॅट हिज नेम हॅज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट रॉल, त्याची सनद रद्द करण्यात आलेली आहे ही या नोटिफिकेशनने कळवलं जातं. म्हणून अतिशय सिरियस असा विषय आहे. आता आणखीन महत्वाचा मुद्दा आहे की बार काउन्सिलकडे कलम 35 नुसार तक्रार झाल्यानंतर जर 1 वर्षाच्या आत त्या तक्रारीचं निवारण बार काउन्सिलने केलं नाही तर कलम 36B प्रमाणे ते प्रकरण बार काउन्सिल ऑफ इंडियाकडे हस्तांतरित होतं और ट्रान्सफर होतं. कलम 36B प्रमाणे हस्तांतरित होतं आणि कलम 36 प्रमाणे ज्या पॉवर स्टेट बार काउन्सिलला आहेत त्याच पॉवर बार काउन्सिल ऑफ इंडियाला सुद्धा आहेत. आता स्टेट बार काउन्सिलनी जर एखादा निर्णय दिला आणि तो जर वकिलाला मान्य नसेल तर ही कॅन फाईल अपील बिफोर बार काउन्सिल ऑफ इंडिया विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने जर एखादा आदेश दिला तर त्याच्या विरोधामध्ये दॅट ॲडव्होकेट कॅन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट विदिन 60 days. म्हणून अशा पद्धतीच्या काही पॉवर्स या संदर्भात आहेत. सेक्शन 35 स्टेट बार काउन्सिल आणि सेक्शन 36 बार काउन्सिल ऑफ इंडिया यांना प्रोफेशनल मिसकंडक्टच्या बाबतीमध्ये तक्रारींची दखल करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आता दुसरा मुद्दा आहे लायबिलिटी फॉर ग्रॉस निग्लिजन्स. तुम्ही एखाद्या क्लायंटचं काम करत असताना जर तुमचे कर्तव्य चांगल्या पद्धतीने जर पार पाडली नाहीत आणि कर्तव्यांचं जर पालन झालं नाही आणि तुमच्या क्लायंटला जर काही नुकसान झालं तर या ॲडव्होकेट्स ऍक्ट 1961च्या व्यतिरिक्त एखाद्या वकिलावर दिवाणी दावा दाखल करण्याचा अधिकार ग्रॉस निग्लिजन्स इन टॉर्ट या संज्ञेखाली त्या क्लायंटला आहे. आणि 2012चं जजमेंट आहे सीबीआय वर्सेस नारायण राव. या सीबीआय वर्सेस नारायण रावच्या प्रकरणामध्ये 2012 व्हॉल्यूम 9 SCC
पान 512 यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 3 महत्वाचे तत्व सांगितले. नंबर 1, देर इज ड्युटी टू टेक केअर बाय ॲडव्होकेट. Duty to take care by an advocate is first aspect. Number 2, there is gross breach of duty. And number 3, damage is caused to the client. या 3 जर गोष्टी झाल्या तर सदर वकिलाच्या विरोधामध्ये दिवाणी प्रकरण सुद्धा दाखल केलं जाऊ शकतं असा हा कायदा सांगतो. ही झाली दुसरी महत्वाची लायबिलिटी वकिलांच्या विरोधात होणारी. आता तिसरा महत्वाचा मुद्दा सांगतो की लॉयर अँड स्ट्राईक. आता वकिलांना संप करण्याचा अधिकार आहे का? वकिलांच्या मागण्या जर कधी मान्य झाल्या नाहीत तर बऱ्याच वेळा वकील सांगतात की आता आम्ही संप घोषित करत आहोत आणि आम्ही कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहोत. आता ॲडव्होकेट्स आर नॉट वर्कर्स और दे आर नॉट एम्प्लॉईज. तुम्ही जर सेक्शन 2(9) बघितलं, सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट 1947, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्राईक. दॅट स्ट्राईक इज नथिंग बट सेसेशन ऑफ युअर वर्क. जे काम करत आहात ते काम थांबवणं, अशा पद्धतीची डेफिनेशन सेक्शन 2Q मध्ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट 1947 दिलेली आहे. आता ही स्ट्राईकची डेफिनेशन जी आहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्टची 47च्या कायद्याची, ती वकिलांना लागू नाही. याचं कारण असं की ॲडव्होकेट आर नॉट वर्कर्स, दे आर नॉट लेबरर्स, दे आर नॉट एम्प्लॉईज. मग अशा परिस्थितीमध्ये वकिलांना स्ट्राईकवर जाण्याचा अधिकार आहे का, याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काय जजमेंट दिले. त्यातलं पहिलं जजमेंट आहे कॉमन कॉज सोसायटी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 1995 1 स्केल पेज नंबर 6. आता या प्रकरणामध्ये खूप मोठी चर्चा झाली की वकील संपावर जाऊ शकतात का, आणि ही चर्चा करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की ॲडव्होकेट्स आर नॉट हॅव्हिंग राईट टू गो ऑन स्ट्राईक. ॲट द मोस्ट इन रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस देअर मे बी ॲब्सेंटेशन ऑफ 1 डे. अगदी काही अगदी रिअर केसेसमध्ये एखाद्या दिवशी वकील गैरहजर राहू शकतात, ऍब्सेंटेशन एखाद्या दिवशीच. पण ते गैरहजर जरी राहायचं असेल तरी ते स्थानिक जे काही मुख्य न्यायाधीश आहेत त्यांच्या अप्रुव्हलनी त्यांनी राहावं असं न्यायालयाला अभिप्रेत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय सांगते कॉमन कॉजच्या केसमध्ये 95 सालच्या, की वकिलांना स्ट्राईकवर जाण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. ॲडव्होकेट्स आर नॉट हॅव्हिंग राईट टू स्ट्राईक. अँड ॲट द सेम टाइम इन रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस देअर मे बी ॲब्सेंटेशन ऑफ 1 डे. रेअर केसमध्ये एखाद्या दिवशी ते गैरहजर राहू शकतात. आता एखाद्या बारनी जर असं ऍब्सेंटेशन बद्दल जर एखादं सर्क्युलर किंवा एखादं जर रेझोल्युशन पास केलं तर सर्वोच्च न्यायालय असं सांगते 95च्या केसमध्ये की बार काउन्सिलने रेझोल्युशन पास केल्यानंतर सुद्धा एखाद्या वकिलाला जर वाटलं की माझ्यासाठी माझ्या आशिलाचं प्रकरण अतिशय महत्वाचं आहे म्हणून मला आज न्यायालयामध्ये हे प्रकरण चालवायचंय, तर सर्वोच्च न्यायालय असं सांगते की दॅट कन्सर्न ॲडव्होकेट कॅनॉट बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम अपेअरिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय कन्सर्न बार. बारला हा अधिकारच नाहीये की तुम्ही त्याला हे सांगू शकता की तू न्यायालयामध्ये जायचं नाही, आणि कुठल्याही पद्धतीचा जर त्याला तसे निर्बंध घातले गेले तर दॅट बार कॅन बी हेल्ड लायबल. अशा पद्धतीचा हा निकाल आहे. आता मग या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की मग वकिलांना कुठलाच अधिकार नाही का, तर सर्वोच्च न्यायालय सांगते असं नाही, तुम्हाला अधिकार आहे ना. तुम्ही काय करा, यू कॅन गिव्ह इंटरव्ह्यू टू एनी पर्टिक्युलर चॅनल. तुम्ही मुलाखत द्या की आमच्या अशा अशा मागण्या आहेत पण त्या मान्य नाहीत. और यू कॅन इव्हन डिस्प्ले द आर्म बँड. तुम्ही लाल फिती किंवा काळ्या फिती लावून तुम्ही काम करा. यू कॅन इव्हन ऑल्सो डू सायलेंट प्रोटेस्ट. तुम्ही सायलेंट प्रोसेशन काढा. तुम्ही शांततेमध्ये न्यायालयाच्या आवारामध्ये तुम्ही आंदोलन करू शकता, बट दॅट शुड बी सायलेंट वन. अशा पद्धतीचे अधिकार तुम्हाला आहेत, बट यू डोंट हॅव राईट टू स्ट्राईक. हे पहिलं जजमेंट 1995चं आहे. दुसरं जजमेंट त्यानंतर 1998 साली आलं, महावीर प्रसाद वर्सेस जॅक्स एव्हिएशन, दॅट इज व्हॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 37. आता या केसमध्ये प्रकरण असं होतं, कदाचित आपल्याला सुद्धा अशा गोष्टींना सामोरं लागू शकतं भविष्यामध्ये, की रिकव्हरी सूट न्यायालयामध्ये दाखल झाला होता. रिकव्हरी सूट दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये नोटीस इश्यू झाली. रिकव्हरी सूट केम टू बी फाइल इन द कोर्ट in which the court issued notice to the respondent. Respondent appeared before the court and he filed one strange application. And what was the application? Application was for transfer of that matter to another court. बघा, रिकव्हरी सूट मध्ये रिस्पॉन्डंट साठी वकील हजर झाला आणि हजर झाल्यानंतर त्यांनी एक अर्ज दाखल केला न्यायालयामध्ये
की तुमच्या न्यायालयामध्ये हा दावा जो चालला आहे तो दुसऱ्या न्यायालयामध्ये तुम्ही हस्तांतरित करावा. आता हस्तांतरित का करावा त्याचं कारण असं दिलंय की दिल्ली बार असोसिएशननी तुमच्या समोर कामकाज करण्यासाठी नकार दिलाय. तुमच्या समोरचं जे कामकाज आहे ते बायकॉट केले. आता विषय असा होता की स्थानिक बारनी जर एखाद्या न्यायालयामध्ये आपण प्रकरण चालवायचं नाही, जर ते काम बायकॉट केलं असेल तर मग अशा पद्धतीचा अर्ज दाखल करून ते प्रकरण तुम्हाला दुसरीकडे ट्रान्सफर करून घेता येईल का. सुप्रीम कोर्टामध्ये ह्या महावीर प्रसादच्या केसमध्ये जेव्हा हे प्रकरण गेलं तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असं स्पष्टपणे सांगितलं की बार कौन्सिलनी असा काहीतरी किंवा बार असोसिएशननी असा काहीतरी ठराव करणं या विशिष्ट न्यायालयामध्ये वकिलांनी काम करायचं नाही, हे बेकायदेशीर आहे. दिस इज ग्रॉस व्हायोलेशन अँड इफ ॲडव्होकेट डोंट वॉन्ट टू अपीअर इन दॅट कोर्ट, बेटर वे दे कॅन गिव्ह नो ऑब्जेक्शन टू द ॲडव्होकेट सो दॅट ही कॅन अपॉइंट अनदर पर्सन टू अपीअर. म्हणजे वकिलाला जर त्या न्यायालयामध्ये कामकाज करायचं नसेल तर त्यांनी ते काम सोडून द्यावं, त्यांनी नो ऑब्जेक्शन देऊन टाकावं त्या क्लायंटला सो दॅट अनदर ॲडव्होकेट कॅन अपीअर. पण मी तुमच्याकडे अर्ज दाखल करतोय, तुमच्याकडे हे प्रकरण आम्हाला चालवायचं नाही कारण बारने काम बायकॉट केलंय, अशा पद्धतीचं जे काही आर्ग्युमेंट आहे ते चालणार नाही. आणि या महावीरच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट सेड दॅट ॲडव्होकेट आर नॉट हॅव्हिंग राईट टू गो ऑन स्ट्राईक. वकिलांना स्ट्राईकवर जाण्याचा अधिकार नाही, असं हे जजमेंट 1998 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं. आता तिसरं महत्वाचं जजमेंट आहे 2001चं, ते रोमन सर्व्हिस वर्सेस सुभाष कपूरचं. 2001 व्हॉल्यूम 1 SCC पेज 118. हे अतिशय इंटरेस्टिंग असं प्रकरण आहे कारण इथं वकिलाची एक नवीन लायबिलिटी सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली. आता या प्रकरणामध्ये वकिलांनी संप केलेला होता. वकिलांनी संप केलेला असल्यामुळं डिफेंडंट डिड नॉट अपीअर बिफोर द कोर्ट. रिस्पॉन्डंट या प्रकरणामध्ये अपीअर झाला नाही. रिस्पॉन्डंटचा वकील या प्रकरणामध्ये अपीअर झाला नाही. आता काय अपीअर झाला नाही, कारण वकील हे संपावर गेले होते. द ऍप्लिकेशन ऍज द डिफेंडंट डिड नॉट अपीअर, एक्स पार्टी ऑर्डर केम टू बी पास. आता रिस्पॉन्डंट आणि डिफेंडंट किंवा डिफेंडंट हे अपीअर झाले नाहीत, त्यामुळं या प्रकरणामध्ये एक्स पार्टी ऑर्डर पास झाली. एक्स पार्टी ऑर्डर पास झाल्यानंतर रिस्पॉन्डंट अपीअर झाला आणि दे फाईल ऍप्लिकेशन फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर. आणि ते ऍप्लिकेशन ट्रायल कोर्टाने डिसमिस केलं आणि हायकोर्टनी पण डिसमिस केलं. बघा, स्ट्राईक चालू होता, डिफेंडंट अपीअर नाही झाला म्हणून एक्स पार्टी ऑर्डर पास झाली. एक्स पार्टी ऑर्डर पास होण्यासाठी एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड होण्यासाठी रिस्पॉन्डंटने नंतर अर्ज केला, तो ट्रायल कोर्टाने रिजेक्ट केला आणि तो नंतर हायकोर्टाने पण रिजेक्ट केला. आणि नंतर हे प्रकरण रोमन सर्व्हिसेसच्या केसमध्ये 2001 साली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने असं स्पष्टपणे सांगितलं रोमन सर्व्हिसच्या केसमध्ये की ॲडव्होकेट्स आर नॉट हॅव्हिंग राईट टू स्ट्राईक. आता इथपर्यंत ठीक आहे. यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की द कन्सर्न ॲडव्होकेट इज लायबल टू पे कॉस्ट टू द कोर्ट. आणि वकिलाला या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कॉस्ट इम्पोज केली. म्हणून ही नवीन एक लायबिलिटी आहे की हे जजमेंट्स बघून खरंच आपण कायद्याविरोधी तर काही वर्तन करत नाहीत ना, हे बघण्याची जबाबदारी ही वकिलांची आहे. अन्यथा भविष्यामध्ये वकिलांविरुद्ध सुद्धा अशा पद्धतीचे प्रकरण दाखल होऊ शकतात. याबरोबर आणखीन एक महत्वाचं जजमेंट आहे ते मी आपल्या बरोबर डिस्कस करेल. ते आहे कॅप्टन हरीश उप्पल वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. आता या हरीश उप्पलचं जर तुम्ही जजमेंट बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की हरीश उप्पलच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निर्देश दिलेले आहेत. आणि त्यातला सर्वात महत्वाचा निर्देश असा आहे की ॲडव्होकेट्स आर नॉट हॅव्हिंग राईट टू गो ऑन स्ट्राईक. वकिलांना स्ट्राईकवर जाता येणार नाही, अशा पद्धतीचा तो निकाल आहे. आता हे सांगत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने असं स्पष्टपणे सांगितलं की इन रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस देर मे बी ऍब्सेंटेशन ऑफ 1 डे. आता पुण्यामध्ये जर वकिलांना स्ट्राईकवर जायचं असेल तर ते जाता येणार नाही, पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एका दिवसासाठी तुम्हाला लीव्हवर जाता येईल, पण त्यासाठी कन्सर्न चीफ जजनी परमिशन दिली पाहिजे. आता पुण्यामध्ये विथ द कन्सर्न जज प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ पुणे.
पीडीजेच्या परमिशन शिवाय तुम्हाला ऍब्सेंटेशन एक दिवस सुद्धा ठेवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश उपलच्या केसमध्ये सांगितलं. या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की या एक दिवसाच्या ऍब्सेंटेशन मध्ये जर एखाद्या वकिलाला असं वाटलं की त्याला न्यायालयामध्ये अपिअर व्हायचंय, तर ही कॅनॉट बी प्रिव्हेंटेड फ्रॉम अपिअरिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. त्याचबरोबर न्यायालयाने हेही सांगितलं की एखादा वकील जर अपिअर होत असेल तर त्याच्यावर कुठलंही बंधन, कन्सर्न बार टाकू शकत नाही. आणि यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की जरी एका दिवसाचं ऍब्सेंटेशन आम्ही परमिट करत असलो कन्सर्न चीफ जजच्या परमिशननी, तरी सुद्धा जरी ऍब्सेंटेशन एक दिवसाचं असेल तरी न्यायालयाला मात्र त्या दिवशी आपलं कामकाज करावं लागेल. सो कोर्ट विल बी ऑन वर्क. आणि कोर्टाने जर एखादी ऑर्डर, एखादा आदेश जर दिला आणि तो आदेश जर एखाद्या क्लायंटच्या अगेन्स्ट असेल आणि त्यातून जर एखाद्या क्लायंटचं नुकसान झालं, तर या हरीश उपलच्या केसमध्ये 2003 ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड 2 लायबिलिटीज ऑफ ऍडव्होकेट. म्हणजे वकील हजर राहिला नाही म्हणून फक्त काही जर लायबिलिटी क्रिएट झाल्या तर त्या 2 आहेत असं सर्वोच्च न्यायालय सांगते. नंबर 1, दॅट क्लायंट कॅन फाईल सूट अगेन्स्ट ऍडव्होकेट फॉर डॅमेजेस. म्हणजे क्लायंट हा वकिलाच्या विरोधामध्ये डॅमेजेस साठी सूट दाखल करू शकतो, असं हरीश उपलच्या केसमध्ये 2003 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. याचबरोबर इवन दॅट ऍडव्होकेट इज लायबल टू पे कॉस्ट इन ऍडिशन टू द डॅमेजेस टू दॅट क्लायंट. म्हणजे फक्त डॅमेजेस नाही तर ऍडिशनल कॉस्ट सुद्धा त्याला द्यावी लागेल, असं हरीश उपलच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2003 साली अधोरेखित केलेलं आहे. म्हणून तुम्ही जर हे 1995चं कॉमन कॉजचं जजमेंट, 1998चं महावीर प्रसादचं जजमेंट, 2001चं रोमन सर्व्हिसेस वर्सेस सुभाष कपूरचं जजमेंट आणि त्यानंतर परत 2003चं हे हरीश उपलचं जजमेंट जर बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की भारतामध्ये वकिलांना संपावर जाण्याचा कुठलाही हक्क किंवा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. याउलट न्यायालयाने संपाच्या एक दिवसाचं ऍब्सेंटेशन फक्त परमिट केलेलं आहे चीफ जजच्या परमिशननी, परंतु त्या दिवशी सुद्धा न्यायालयाने काम करावं असं सर्वोच्च न्यायालय सांगतंय. आणि त्या कामकाजाच्या माध्यमातून जर एखादा आदेश पारित झाला आणि त्यातून जर एखाद्या क्लायंटचं काही नुकसान झालं तर वकिलाची ड्युअल लायबिलिटी ह्या हरीश उपलच्या केसने अधोरेखित केलेली आहे. फर्स्ट इज suit can be filed for recovery of damages, and secondly he can be also held liable for payment of additional cost. म्हणून स्ट्राईकच्या बाबतीमध्ये सद्यस्थितीमध्ये हा जो कायदा आहे किंवा 2003चं जे काही जजमेंट आहे ते आतापर्यंतचा तो सेटल लॉ आहे आणि दॅट इज अ प्रेसिडेंट इन टुडे कोर्ट वर्किंग. आता मला वाटतं की जवळजवळ 12:08 झालेले आहेत आणि मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे जे काही महत्वाचं डिस्कशन करायचं होतं आपल्याला की व्हॉट क्वेश्चन शुड बी टेकन बाय लॉयर, आपलं तेच नेमकं राहून गेलंय. मी रुची मॅडमला रिक्वेस्ट करतो की आपण परत पुढच्या आठवड्यामध्ये 1 तास घेऊया आणि 45 मिनिटामध्ये मी जे काही जे डिस्कशन आहे उर्वरित ते मी संपवल आणि मग त्यानंतर तुम्हाला हवं तर 15 मिनिटं आपण प्रश्न उत्तरासाठी ठेवू. आता जरी काही विचारायचं असेल, थोडा वेळ असेल तर मी यू कॅन बी परमिटेड टू आस्क. Sure, sir. Sir, there are few questions that have been posted in the Q&A. Maybe take that, sir, prior to. चला विचारा. Sir, there's the first question. Under what circumstances can a court permit a person who is not an enrolled advocate to appear in a particular case? Is there any provision for the same? आता यावर पहिला मुद्दा असा आहे की एखादी व्यक्ती ही वकील नाहीये, ते स्वतःचं प्रकरण प्लीड करू शकतात, बट फॉर दॅट पर्पज दे हॅव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कोर्ट. आता तुम्ही हायकोर्टामध्ये जरी बघितलं ना तर बऱ्याचशा मॅटरमध्ये पार्टी इन पर्सन नावाची कन्सेप्ट आहे. दो द पर्सन इज नॉट अन ऍडव्होकेट ही कॅन अपिअर बिफोर द कोर्ट विथ द लीव ऑफ द कोर्ट. आता परमिशन घेताना सुद्धा कोर्ट रेफर दॅट मॅटर टू द रजिस्ट्री. रजिस्ट्रीमध्ये ते मॅटर रेफर केलं जातं अँड रजिस्ट्री हॅज टू व्हेरीफाय दॅट वेदर ही इज हॅव्हिंग नॉलेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॅटर ऑर नॉट. आणि मग त्या व्यक्तीला जर नॉलेज आहे असं रजिस्ट्रीच्या लक्षात आलं तर मग इन दॅट केस ही कॅन बी परमिटेड टू अपिअर बिफोर द कोर्ट ॲज अ पार्टी इन पर्सन. आणि जर नाही वाटलं न्यायालयाला तसं तर दॅट मॅटर कॅन बी रेफर्ड बाय कोर्ट टू लिगल एड आणि मग लिगल एडच्या माध्यमातून त्याला
वकील कसा देता येईल हे बघितलं जातं. Yes, sir. So the next question is, what is the penalty for a person who illegally practices as an advocate? We see many junior LLB graduates or pursuing internship working like this. What should we do? They wrongly address themselves as advocates purposely, even they are not. यामध्ये 3 पेनल्टी आहेत. पहिली आहे रिप्रिमांड. ते जर वकीलच नसेल तर हे होऊ शकत नाही. सेकंड होती जी त्या सस्पेन्शनची पनिशमेंट. दॅट ऑल्सो इज नॉट ऍप्लिकेबल बिकॉज दे आर नॉट ऍडव्होकेट. आणि थर्ड आहे की टू स्ट्रक डाऊन देअर नेम फ्रॉम द स्टेट रॉल, त्यांची सनद रद्द करणं. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या अगेन्स्ट ज्या प्रोव्हिजन अट्रॅक्ट होतील दॅट विल बी ऍज पर द भारतीय न्याय संहिता. आधी IPC होतं, आता इम्पर्सोनेशन वगैरेच्या त्यांच्या अगेन्स्ट FIR दाखल होऊ शकतं. अँड दॅट इज कॉग्निझेबल अँड नॉन बेलेबल ऑफेन्स. Okay, sir. Sir, generally we observe that status has been mentioned on WhatsApp or Facebook about an advocate. Is this permissible or will it be या considered? मुद्द्यावर मला खूप इलॅबोरेट चर्चा करायची आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यावर खूप महत्वाचे काही डायरेक्शन दिलेले आहेत. आणि इथपर्यंत ते डायरेक्शन दिलेले आहेत की तुम्ही केलेलं जे काम आहे, तुम्ही त्याची ऍडव्हर्टाईज जर करत असाल तर दॅट इज ए ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अशा परिस्थितीमध्ये जर तक्रार झाली आणि डॉक्युमेंटरी पुरावा आहे तो, सी ओव्हरऑल जर काही असेल तर यू कॅन टेक डिफेन्स दॅट मी असं बोललोच नाही. पण इफ देर इज अ डॉक्युमेंटरी प्रूफ ऑफ द फॅक्ट दॅट यू हॅव ऍडव्हर्टाइज युअर वर्क, तर दॅट इज अ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर विच द ऍडव्होकेट इज लायबल फॉर डिसिप्लिनरी ऍक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑफ द ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961. फक्त तक्रार होत नाहीत किंवा कॉग्निझन्स घेतला जात नाही म्हणून बरेचसे लोक यामध्ये सुटतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये जर दखल घेतली गेली आणि हा पुरावा जर समोर ठेवला गेला तर सेक्शन 35 खाली त्याचा कॉग्निझन्स घेऊन त्या वकिलाला शिक्षा होऊ शकते. आणि यावर मी नेक्स्ट सेशन मध्ये खरं तर नेक्स्ट सेशन आपल्याला क्रॉस एक्झामिनेशनवर ठेवलेलं होतं आपण, पण आता हे अर्धवट डिस्कशन झाल्यामुळे नेक्स्ट वीकला एकतर ते घेतील किंवा मी घेईल. पण आपण नेक्स्ट सेशनला याच्यावर कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटांची चर्चा करणार आहोत की ऍडव्होकेट्सला वेबसाईट स्वतःची सुद्धा ओपन करण्याचा अधिकार आहे, पण नेमकं कशा पद्धतीची ती वेबसाईट असावी याचं पण नियमन आता बार कौन्सिलने केलेलं आहे. इंडियाने नियम तयार करून आणि तुमचा जो काही बोर्ड आहे, नेम प्लेट जी आहे वकिलाची ऑफिसची, त्या नेम प्लेटची साईज किती असावी तेही आहे. काही लोक अगदी 6x6चा पण बोर्ड लावतात. हे परमिसिबल नाहीये. दॅट इज ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो मुद्दा आपण नंतर चर्चेला घेणार आहोत. आता एवढंच सांगाल की असं काहीतरी स्टेटस ठेवणं आणि स्वतःचं काम ऍडव्हर्टाइज करणं दॅट इज नॉट परमिटेड ऍज पर BCI rules. Yes, sir. If any advocate is insisting a client to take NOC from other advocate due to personal clashes, what can be done? Can that advocate file a complaint against the other advocate? 100%. That is nothing but solicitation of work and that is not permitted by the law. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा सेक्शन 35 खाली प्रोफेशनल मिसकंडक्टची तक्रार होऊ शकते. या मुद्द्यावर सुद्धा व्हॉट इज सॉलिसिटेशन हा एक मुद्दा आपण नेक्स्ट वीकला चर्चेला घेणार आहोत. सॉलिसिटेशनच्या बाबतीमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक जजमेंट्स आहेत. अगदी एका वकिलानं तर महाराष्ट्र शासनाच्या लॉ अँड ज्युडिशियरी डिपार्टमेंटला पत्र लिहिलं की मला तुमचा कॉन्सिल म्हणून अपॉइंट करा. ते प्रकरण नंतर डिसिप्लिनरी कमिटीकडे गेलं आणि त्यामध्ये त्याला शिक्षा सुद्धा झाली. त्याच्यामुळे दुसऱ्याकडचं काम माझ्याकडे दे हे म्हणणं किंवा काम शोधून आणणं एखाद्या वकिलासाठी टाउटिंग करणं दॅट इज नॉट परमिसिबल ऍज पर द प्रोफेशनल स्टँडर्ड्स. आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद सुद्धा आहे. Okay. Yes, sir. So there are few questions which have been posted in the chat box. I think the first one is, while doing practice along with it, can advocate do any other work or business to finance? No, it is not permissible. In certain cases, हा पण मुद्दा आपण चर्चेला आणणार आहोत नेक्स्ट वीकमध्ये. इन सर्टन केसेस यू कॅन बी ए डॉर्मंट पार्टनर, पण तुम्ही व्यवसाय करू शकत नाही. एक तर प्रकरण असं होतं की एका वकिलाचं आपल्या न्यायालयाच्या गेटच्या बाहेर झेरॉक्सचं दुकान होतं आणि तो न्यायालयामध्ये त्या प्रॅक्टिस काही करत होता. तर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाऊन दॅट पर्टिक्युलर ही सनद की तुम्हाला हे करता येणार नाही. आयदर यू गो अँड डू दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस और आयदर यू प्रॅक्टिस ॲज अ लॉयर. त्यामुळे बिझनेस वकिलांना करता येत नाही. रूल 46, 47, 48 अतिशय क्लिअर आहे BCIचा. 49(1)C खाली तयार केलेला. ते विथ केस लॉ आपण त्याचं डिस्कशन करणार आहोत नेक्स्ट वीक मध्ये. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. आज जे डिस्कस केले दॅट मे बी ट्रीटेड ॲज अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन. येस, नेक्स्ट. CHRF not allowing advocate to appear before them, what can be done for it? Swapnali ma'am, if you can kindly unmute yourself, you can ask this question directly. CHRF is not allowing the advocate to appear before them.
What See, can we do? there are various forums which are statutory one wherein provision is made that advocate cannot appear. Even in case of Family Court Act also, if you read the Family Court Act, there is a provision that you cannot appear as a lawyer. त्याचबरोबर if you see Senior Citizen Act of 2007, there is a provision that advocate cannot appear. But there are various judgments given by High Court and Supreme Court that right to representation shall be allowed in any case. आणि अशा परिस्थितीमध्ये by showing that particular judgment, you cannot be denied from appearance if your client is going to appoint you. Okay, sure, sir. So the next question, if strike is not permitted, then nowadays why advocates are doing strike due to attacks on brother lawyers? It causes loss for the whole day. Yes. See, if an attack is there on a brother lawyer, appropriate forum is provided by law. Lodge a FIR. It is a cognizable case, non-bailable case. You take action against that particular person. Let him arrested by the police. But by going on strike, what you are going to achieve? याच्यातनं साध्य काय होईल? Because you are not a worker or laborer. You are in a dignified profession. आणि certain ethics are applicable to you. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला जायचंय ना स्ट्राईकवर, तुम्हाला आम्ही 1 दिवसाचं ऍब्सेंटेशन परमिट करतो. बट दॅट टू विथ द परमिशन ऑफ द चीफ जज. आता तुम्ही पुण्यात आहात आणि आपल्या लॉयर ब्रदरला मारहाण झालेली आहे. अशा केसेसमध्ये तुम्ही चीफ जजची परमिशन घेऊ शकता पिटिशनची की आम्हाला 1 दिवसासाठी ऍब्सेंटेशनला परमिशन द्या. तुम्हाला ते देऊ शकतात 1 डे ऍब्सेंटेशन. आम्ही काम करणार नाही आज. मग तुम्ही लाल काळी फीत लावून तुम्ही काम करू शकता किंवा तुम्ही सायलेंट प्रोटेस्ट करू शकता. तुम्ही इंटरव्ह्यू द्या तुम्ही टीव्हीला, प्रेसला तुम्ही रिलीज करा, हे झालं हे चुकीचं आहे, FIR करा. स्ट्राईक करून तुम्हाला काय मिळणार आहे त्यामधून, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे. यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालय असं सांगतंय, मी ते जजमेंट नेक्स्ट वीकला डिस्कस करणार आहे मोहम्मद रफीचं आणि विजयालक्ष्मीचं, की त्या व्यक्तीने वकिलाला मारहाण केली म्हणून आम्ही त्याची केसच घेणार नाही. तुम्ही असं जर म्हणत असाल ना तर ते रेझोल्युशन जे पास झाले दॅट इज व्हाईड, ते तुम्हाला करताच येणार नाही. बिकॉज राईट टू फ्री लिगल एड इज अ फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, त्यानंतर हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 1978 पासून अनेक जजमेंट भारतात आलेले आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला एखादी रेरेस्ट ऑफ, म्हणजे बघा काही ब्रुटल अशा गँगरेपच्या केसेसमध्ये, पॉक्सोच्या केसेसमध्ये बार असोसिएशन असे रेझोल्युशन पास करतात की आम्ही ही केस चालवणार नाही. दॅट इज इलिगल. सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दॅट रेझोल्युशन इज वाईड ॲब इन इश्यू बिकॉज इट इज कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ते मी डिस्कस करणार आहे. हा तर पुढचा भाग झाला. अतिशय मारहाण झाली म्हणून आम्ही आज कामकाज करणार नाही. याच्या पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालय सांगतंय की त्याची केस पण तुम्हाला चालवावी लागेल. तुम्ही काय सांगता आम्हाला आज कामकाज नाही करायचं, वकील म्हणून तुम्हाला त्याचं काम पण घ्यावं लागेल. बिकॉज इट इज युअर बेसिक ड्युटी टू ऍक्सेप्ट द ब्रीफ, कारण ते तुमच्या रूल्स मध्येच येतं. त्याच्यावर आपण इलॅबोरेट डिस्कशन करणार आहोत. Sure, sir. Sir, there is हा टॉपिकच असा आहे ना की प्रत्येकाला हा टॉपिक प्रॅक्टिकल इंटरेस्टचा वाटतच नाही. आणि मग आपण एखाद्या सायबर क्राईम किंवा डोमेस्टिक व्हायलन्स एखादा असं स्पेसिफिक एखादा सब्जेक्ट आला की आपल्याला वाटतं की अरे आपण यात काम करतो म्हणून आपण आता हे आज लेक्चर ऐकावं. परंतु प्रत्यक्षात आजचा जो विषय आहे ना हा प्रत्येक एरियामध्ये आणि प्रत्येक सेक्शन मध्ये काम करणाऱ्या वकिलाशी संबंधित आहे. पण या विषयाकडे सिरियसली बघितलं जात नाही. ते आपलं दुर्दैव आहे. म्हणून कधी एखादं प्रकरण मग दाखल झालं तर अरे मला काळजी नाही घेता आली कारण मला तो नियमच माहित नव्हता. अशा पद्धतीचे डिफेन्स नंतर घेतले जातात. नेक्स्ट. Yes, sir. Sir, whether an advocate after taking his professional fees in cash and does not appear for the respective case, and the client wants to change the advocate, but the advocate is not issuing the NOC for the new advocate. So what can be the remedy available? तो मुद्दाही नेक्स्ट वीकला मी डिस्कस घेतोय. त्याच्यावर RD सक्सेनाचं जजमेंट आहे की यू कॅनॉट विथहोल्ड द वकालतनामा अँड ब्रीफ ऑफ द क्लायंट. जर तुमची ब्रीफ जर त्या क्लायंटची ब्रीफ जर तुमच्याकडे आहे आणि त्या क्लायंटचा जर तुमच्यावर आता विश्वास नाही असं त्याला म्हणायचं असेल तर तुम्ही लगेचच ती ब्रीफ त्याला परत देऊन टाकावी. आणि सुप्रीम कोर्ट याही पुढे जाऊन सांगतोय की जर काही फीस तुम्ही संपूर्ण मॅटर संपेपर्यंतची घेतली असेल तर काय पार्क फी जेवढं काम केलंय तेवढी ठेवून बाकीची तुम्हाला त्याला देऊन टाकावी लागेल. यू हॅव टू गिव्ह दॅट अकाउंट टू दॅट पर्सन. आणि तुम्ही ती ब्रीफ होल्ड नाही करू शकत. ऍट द मोस्ट जर तुम्हाला फी दिलेली नसेल तरी सुद्धा तुम्हाला ती ब्रीफ परत द्यावी लागेल. You cannot withhold that particular brief. At the most, for non-payment of fees, you can file suit for recovery of that particular fees against the client. तुम्ही रिकव्हरीसाठी सूट करू शकता फीच्या, पण तुम्ही ती फाईल स्वतःकडे ठेवू शकत नाही.
नो ऑब्जेक्शन त्याला हवं असेल तर तुम्ही ते होल्डही करू शकत नाही. क्लायंटचा तुमच्यावर फेथ होता, ट्रस्ट होता, म्हणून तो तुमच्याकडे आला होता. आता जर तो फेथ नसेल तर यू हॅव टू गिव्ह बॅक दॅट ड्रीप टू हिम. इट्स अ सेटल लॉ. Yes, sir. So the next question, a complainant residing in one state such as Maharashtra can file a complaint against an advocate practicing in another state. For example, in Ahmedabad, Gujarat. कंप्लेंट A complainant residing in one state. So he's Huh. practicing in one state. Now he wants to file a complaint against an advocate who's residing in another state. Is that तुम्हाला तो ज्युडिक्शनचा फक्त मुद्दा बघावा लागेल की तो ऑफेन्स जो झालाय तो कुठे झालाय. आता तुम्ही प्रोफेशनल मिसकंडक्टच्या बाबतीमध्ये जर म्हणत असेल तर तो ऍडव्होकेट जर उत्तर प्रदेश बारला एनरोल झाला असेल तर तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात तर तुम्हाला ती उत्तर प्रदेशला जाऊन तुम्हाला ती कंप्लेंट दाखल करावी लागेल. कारण बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट हॅव्हिंग ज्युडिक्शन ओव्हर उत्तर प्रदेश ऍडव्होकेट्स. त्यासाठी तिकडचं वेगळं फोरम आहे. महाराष्ट्रातला क्लायंट हा तिकडच्या वकिलाच्या विरोधामध्ये तक्रार दाखल करू शकतो, पण ते तिथल्या फोरम मध्ये जाऊन करावं लागेल. Yes, sir. Sir, how long a state disciplinary committee can keep matter pending against an advocate? Generally, purposely, advocates do not attend the court at the time of hearing. Sometimes they hand in a globe with the opponents. And he's also requesting, sir, for all the important Supreme Court judgments that you have discussed here. तिथे मी देणारच आहे तुम्हाला लिस्ट. नाही, क्वेश्चन असा आहे की स्टेट कमिटी किती दिवसापर्यंत Yes. ठेवू शकते. Yes. मी मगाशी तेच सांगितलं की सेक्शन 35 प्रमाणे स्टेट बार काउन्सिल कडे कंप्लेंट फाईल होते. विदिन 1 year स्टेट बार काउन्सिल हॅज टू डिस्पोज दॅट कंप्लेंट. इफ नॉट then that matter is automatically transferred to Bar Council of India under section 36A. Within 1 year they have to dispose that matter. If not, then Bar Council of India has to take cognizance and they have to decide that matter. त्यामुळे 1 वर्षाचा कालावधी बार काउन्सिल ऑफ स्टेटला देण्यात आलेला आहे. स्टॅट्युटरी आहे तो. Yes, sir.